Ma'am. Good. Okay, we will start the session. Amma, please join by 2 o'clock daily. Okay, na? You are joining in the session very late. So please join the session by 2 o'clock. Okay, before 5 minutes, myself and sir is joining in the session. Sir, నేను 5 minutes, 10 minutes ముందే జాయిన్ అవుతున్నాం. సో మీరు అట్లీస్ట్ 2 కల్లా జాయిన్ అవ్వాలి. Then we will start our session and we will conduct the class. Is it okay for you all? Let's start today's session. Before starting today's session, I want to know what we have discussed in the last class. Anyone in the what we have discussed in the last class? Answer. Last class లో మనం ఏం Functions డిస్కస్ of- చేసుకున్నాము? Ma'am, Ma'am. Functions Yes. of municipal Yes, Vinod. functions of municipal corporations. municipal Functions of corporation. municipal. We have discussed about urban self-government and rural self-government. Am I right? Yes, ma'am. Can anyone say what is rural? Who is the head of the rural self-government? Ma'am. The head Yes. of the rural is Sarpanch, ma'am. Who elects Sarpanch? Peoples, ma'am. People, not peoples. People elect. Can you People. know the? Not only Munikumar, anyone in the session, you have to answer. So, what is the how many years the person who elects as a Sarpanch, he works as a Sarpanch? 5 years. 5 years, madam. 5 years. 5 years. So then, who is the head of the urban self-government? Mayor, ma'am. Mayor. Who elects mayor? Ma'am. People's Who are, elects? ma'am. People's ఎన్నుకుంటారు మేయర్ కమిటీ ఉంది. Munikumar, just remember, not people's, people. Okay, ma'am. Okay, na? Okay, ma'am. People or municipal councillors. Municipal councillor. Municipal councillor. If a mayor is elected by the municipal councillor, how many years he has to work as a mayor? 1 year, ma'am. 1 year. Very good. If the mayor is elected by the people, 5 years, ma'am. 5 years. Still, what we have discussed? మళ్ళీ టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీ గురించి. Yes, school management. Gurinchi, we have discussed about school management. Am I right? Yes, ma'am. And we have discussed about our family also. Yes, ma'am. Can anyone of you brief about a family? What we have discussed about the family? In the family, father is main. Head of the family, father, madam. Head of Yes. the father, ma'am. Head of the family is father. Can you say what are the roles and responsibilities of a father, head of the family? What is the responsibility of a father in a family? పోషించడం ఫ్యామిలీని పోషించడం. Children's education. He will look after all the Children's things, kada? education. ఫ్యామిలీ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం. Yes, he will take the decision. He will maintain the family. He Yes, looks ma'am. after the children with love and care. Hey, I am saying, still, each and everyone you have to respond. ప్రతి Ma'am, ఒక్కరు మాట్లాడాలి. ఓన్లీ వినోద్ అండ్ మునికుమార్ is responding. మ్యామ్ 3 monkeys గురించి చెప్పారు మ్యామ్. అదే 3 ape. Pictures చూపిస్తున్నాం. Yes, what we have discussed about those monkeys. మ్యామ్ one monkey. monkeys గురించి ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? Anyone in the session? Yes, ma'am. One monkey మూడు said, కోతులు చేసే పని don't see bad. Second monkey is, don't hear bad.
Bad words. Yes, ma'am. What's That monkey said, "Don't speak bad words." What about fourth monkey? మ్యామ్ ఫోర్త్ మంకీ వచ్చి 3 మంకీల్ని కలిపితే ఫోర్త్ మంకీ మ్యామ్. ఫోన్ పట్టుకొని ఉంటుంది మ్యామ్ ఎప్పుడు. Okay. ఒక 3 కోతులు చేసే పని ఆ ఒక్క కోతి చేస్తుంది. Okay. What the 3 monkeys ఈ are 3 doing? కోతులు They the 3 apes. One ape closes his eyes, one ape closes his mouth, one ape closes his ears. Yes. ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసుకున్నాయి. ద మంకీ క్లోజెస్ హిస్ ఐస్, దట్స్ వై దట్ మంకీ డజంట్ వాచ్ ద బ్యాడ్ థింగ్స్. But the coming to the fourth monkey, he doesn't close anything, close eyes, ears or mouth. But what that monkey is doing? అది కళ్ళు మూసుకోలేదు, చోరు మూసుకోలేదు, మౌత్ మూసుకోలేదు, నోరు మూసుకోలేదు. మొబైల్ పట్టుకోండి మ్యామ్. కానీ ఏం చేస్తుంది? మొబైల్ నొక్కుతాడు ఈజ్ మ్యామ్. లుకింగ్ ఎట్ ద మొబైల్. సో దాన్ని ఒక యాక్టివిటీ కూడా we have discussed in that third PPT కదా. What is that activity? Can you remember? మ్యామ్ What is deviating? అంటే ఇంతకు ముందు స్టూడెంట్స్ మార్కులు తక్కువ వస్తే పేరెంట్స్ అడిగేవాళ్ళు మ్యామ్ ఎందుకు రాలేదు అని Yes. టీచర్ Yes, yes. అదే ఇప్పుడు మార్కులు రాలేదంటే పేరెంట్స్ పెడుతున్నారు ఎందుకు మా అబ్బాయికి రాలేదు అని. In the olden Principal days, madam. means in the past, in the 1960s, teachers question the parents, why you children didn't get a good marks, why you children didn't secure a good grade. Okay na? Nowadays parents are asking the management, why my child or my daughter or my son didn't get the good rank, why didn't secure a good grade kada. So this is the work I have given kada. Enduku nowadays why the parents are asking teachers? మేము పాస్ట్ లో అయితే మార్కులు తక్కువ రాకపోతే పేరెంట్స్ కూడా అడిగేవాళ్ళు మేము స్టూడెంట్స్ ని ఎందుకు మార్కులు తక్కువ వచ్చాయని. Yes. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడగారు మ్యామ్ ఎందుకు తక్కువ వచ్చాయంటే టీచర్ ఏమనింది, ఏం నువ్వు లెసన్ టీచర్ సరిగ్గా లెసన్ చెప్పలేదా అని అడుగుతారు మ్యామ్. ఎప్పుడు nowadays present ప్రెసెంట్ మ్యామ్ ఇప్పుడు. why do you think why that system changes? Teachers are asking parents in the 1960s. In today's parents are asking teachers, why my child didn't secure a good grade. పేరెంట్స్ యొక్క ఆలోచన చేంజ్ ఎందుకు అప్పటికి. ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? మేము పేరెంట్స్ Each and everyone you have to share. I gave this as a homework. హలో. Parents are taking a lot of care, you are saying, Muni Kumar, అంతేనా? ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ పిల్లల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ లో పేరెంట్స్ కేర్ తీసుకోలేదా? తీసుకున్నారు మ్యామ్. వై ఇన్ ద ఓల్డెన్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఏమన్నా అన్నావు అనుకోండి, సార్ వాళ్ళు ఏమన్నారని అంటారు కానీ నువ్వేం చేసావు అని అడగరు మ్యామ్. వై కెన్ యూ సే వై? ఎందుకంటే రీజన్స్ పేరెంట్స్ చాలా పనులు ఉంటాయి. మే నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్. పేరెంట్స్ కి చాలా పనులు ఉంటాయి, వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు కదా మ్యామ్. వై దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ అకర్స్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ? ఎందుకు మన సొసైటీలో ఇంత చేంజ్ వచ్చింది 1960s కి ఇప్పటికి? ఎందుకు ఇంత చేంజ్ వచ్చింది మన సొసైటీలో? So day by day a lot of things has improved in our society kada. Education avandi, for in the olden days we have only a farming kada. So day by day each and everything is increasing. And as we discussed in the environment, what are the surroundings we have, each and everyone will affect us. మన మీద ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అని అవునా? మేము కట్ అవుతున్నాం మ్యామ్. Am I audible? Am I audible now? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, there is a lot of effect on us kada. మన సొసైటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ affects each and every individual. Now see how we are going affected in today's class.
ఏది ఎలా చూపిస్తుంది మన వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వి ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ అ సొసైటీ. మన సొసైటీలో మనం ఏం ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్ వాట్ ఆర్ ద డూ యూ నో వాట్ ఈస్ సోషల్ ఇష్యూస్? సోషల్ ఇష్యూస్ అన్న సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న ఏంటో తెలుసా మీకు? కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద సోషల్ ఇష్యూ? సోషల్ ఇష్యూ అంటే ఏంటి? సోషల్ ఇష్యూ అంటే సాంఘిక సమస్యలు. జరిగిన సమస్యలు మేడం. ద ప్రాబ్లమ్స్ అకర్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. మన సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని సోషల్ ఇష్యూస్ అంటాం మనం. కెన్ ఎనీవన్ నేమ్ సమ్ సోషల్ ఇష్యూస్? డ్రగ్ అబ్యూస్. డ్రగ్ యూజెస్, పొల్యూషన్. పొల్యూషన్, యాక్సిడెంట్స్. యాక్సిడెంట్స్. స్టిల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. global warming. So all these comes under social issues kada. So today okay, today we are going to discuss in detail అసలు మన కమ్యూనిటీలో మనం ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది. లెట్స్ స్టార్ట్ టుడేస్ టాపిక్. I hope each and everyone you have a notebook with you. Am I right? ఉందా నోట్బుక్ ప్రతి ఒక్క దగ్గర? ఎస్ మ్యామ్. Yes ma'am. Okay then. So we are discussing. So here one activity is there. Can any one of you read this? What is this on the screen? Activity. Yes. Who are you? Activity. Yes, Avanti. Akshita ma'am. Akshita. Okay. Can you read what is there on the screen? Okay madam. Reading. Yes. Activity. Who are you? Uh, Every class has the queen bee, the queen bee. sketchers, Okay. love couple, Okay. singer, Okay. copying vision. Okay, Akshita, wait a minute. I want to ask you one questions. Oh, How many of you are, not only for Akshita, who are there in the session? How many of you are backbenchers in your class? నేనైతే బ్యాక్ బెంచ్. మీలో ఎంతమంది బ్యాక్ బెంచర్స్ ఉన్నారు? ఐఎమ్ ఏ బ్యాక్ బెంచర్. I am front bencher ma'am. Who? Munikumar ma'am. Front bench ma'am. Munukumar. మిడిల్ బెంచ్ మ్యామ్. మిడిల్ బెంచ్. ఓ, నో వన్ ఈస్ దేర్ విత్ మీ. నాతో ఎవరు లేరు బ్యాక్ బెంచర్స్. ma'am, I am first bench ma'am. All are first bench students అయితే. Very good. So now I want to ask you one more question. So all you are in the first bench kada. What do you think about the back bench, last benches? మీరు లాస్ట్ బెంచెస్ గురించి ఏమనుకుంటారు? లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చునే వాళ్ళు. హలో. Hello ma'am. And my question is, what do you think about the back benchers, last benchers? లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చునే వాళ్ళ గురించి మీరు ఏమనుకుంటారు? ఎందుకు వాళ్ళు లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారు అని యూ విల్ థింక్ కదా. వాళ్ళకి కొంచెం నేను బాగా రాకపోవడం మ్యామ్. ఈ లాస్ట్ లో కూర్చోవడం ఇష్టం ఉంటా మ్యామ్. ఫ్రంట్ లో కూర్చుంటే సార్ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే come again. I didn't do. కుమార్. yes ma'am. వాళ్ళకి లాస్ట్ లో కూర్చోవడం ఇష్టం I ఉంటుంది. did నాకు. హలో. I respond to my question. If you didn't. Ma'am. లాస్ట్ లో కూర్చోవడం ఇష్టం. ఎస్ tell me ma. Front bench sitting means asking questions like that, thinking and sitting last bench ma'am, that students. Okay, you are in your opinion, if they sit in the first bench, if the teacher asks a question, they have to answer. That's why they are sitting in a last bench. Teacher ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటే ఆన్సర్ చేయాలని లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారు. అంతేనా? అవును మేడం. ఇంకా ఎనీ వ్యూస్ రిగార్డింగ్ ద లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్? షేర్ యువర్ వ్యూస్. వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి కూర్చుంటారు. ఎంజాయ్ చేయడానికి కూర్చుంటారు. ఓకే.
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వి విల్ థింక్ డిఫరెంట్లీ కదా, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఆలోచిస్తారు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ టు రెస్పాండ్ ఫర్ మై క్వశ్చన్. టీచర్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్పాలి అనేసి లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారు, ఎంజాయ్ చేయడానికి లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారు. జనరల్ గా వాళ్ళకి లాస్ట్ బెంచ్ ఇష్టం అనగా వాళ్ళకి ఓకే ఇష్టంగా ఉంటారు. లాస్ట్ బెంచ్ లో ఎందుకు ఇష్టం? వై దే లైక్ టు సిట్ ఇన్ ద లాస్ట్ బెంచ్? మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు మ్యామ్. మీ ఫ్రెండ్ ఎందుకు ఎందుకు లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చోడం ఎందుకు ఇష్టం? మ్యామ్ ఎస్ టెల్ మీ. అవంతి మ్యామ్, ఎస్ అవంతి టెల్ మీ. టీచర్స్ భయపడి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మ్యామ్. టీచర్స్ కి భయపడి స్టూడెంట్స్ బ్యాక్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారు. సో జనరల్ గా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? బ్యాక్ బెంచ్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు చదవరు, టీచర్ క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్పాలి అని కూర్చుంటారు అని అనుకుంటాం కదా జనరల్ గా ఎవరైనా. ఎస్ ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. సో what we are thinking is I said it is wrong. So each and every student in a classroom has different talents. For example, if one is good at studies, ఎవరైనా ఒకరు స్టడీస్ లో గుడ్ అనుకోండి, వన్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ స్పోర్ట్స్, వన్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ సింగింగ్, వన్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ డాన్సింగ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఎ యూనిక్ టాలెంట్స్ అమ్మ. ఒక్కొక్కరు అందరూ చదవ, దెర్ ఇస్ నో రూల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు స్కోర్ 90% మార్క్స్. అర్థమవుతుందా? అందరి ఐక్యూ లెవెల్స్ ఒకటేలా ఉండవు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ along with the last bench back bench students, each and everyone has a unique talents. Unique అంటే డిఫరెంట్ గా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ యువర్ టాలెంట్? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ యువర్ టాలెంట్. మీలో ఉండే టాలెంట్ ఏంటి అనేసి యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. ఆ ఫీల్డ్ లో వెళ్ళాలి మనం. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ యూ డిడెంట్ లైక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏ కర్రీ అంటే ఇష్టం ఉండదు? డూ యూ లైక్ ఎ బిటర్ గాట్ కర్రీ? డూ లైక్ బిటర్ గాట్ కర్రీ? కాకరకాయ కర్రీ అంటే ఇష్టమా? ఎస్ మ్యామ్. ఓన్లీ ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ we will say no, even me too, I don't like to eat bitter gourd curry. ఇప్పుడు I మనకి like ఇష్టం only few members they like to eat, but so many they don't like to eat. ఎందుకు? why? Because it is ఎలా ఉంటుంది? టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? బిట్టర్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ బిట్టర్ ఇన్ టేస్ట్ కదా, బిట్టర్ గా ఉంటది కాబట్టి దే డోంట్ లైక్ టు ఈట్. అంటే చేదుగా ఉంటుంది కాబట్టి తినాలనిపించదు. ఆ తినాలనిపించని వాళ్ళకి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి కాకరకాయ కర్రీ పెడితే తింటారా? ఇష్టంగా తినరు. ఎంత పెట్టి నువ్వు ఏది ఇస్తా అన్నా తినరు. అలాగే మనకి ఇష్టమైన ఫీల్డ్ ఎవరైనా చదవండి చదవండి, ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఏంటి మిమ్మల్ని పేరెంట్స్ బలవంతం చేస్తున్నారు అనుకోండి, చదవండి. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద టాలెంట్స్. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ విచ్ ఫీల్డ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్. మీకు ఏ ఫీల్డ్ లో అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ యూ హ్యావ్ టు గో అహెడ్. చూడండి, ఇప్పుడు మనం యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఉన్న స్క్రీన్ మీద ఎవ్రీ క్లాస్ లో, ప్రతి ఒక్క క్లాస్ లో ఇలా చాలా మంది ఉంటారు. ద క్వీన్ బీ. క్వీన్ బీ అంటే ఎవరు? డూ యూ నో హూ ఇస్ ద క్వీన్ బీ? Madam, remember the question. మేము క్వీన్ బీ అంటే తేనె పట్టు తయారు చేసేదానికి సహాయపడుతుంది. సో హౌ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? క్లాస్ రూమ్ లో ఎలా అప్లికబుల్ చేస్తారు? క్వీన్ బీ అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? అంటే లీడర్. సో చూడండి, ఓకే చూడండి, క్వీన్ బీ అంటే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్ లో కో ఎడ్యుకేషన్ అందరికంటే చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు క్వీన్ అంటే రాణి కదా. ఎస్, అందంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కదా ఒక క్లాస్ లో. ఒక అందరికంటే స్మార్ట్ గా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని క్వీన్ బీ ఉంటాం. స్కెచర్ ఉంటారు, లవ్ కపుల్, సింగర్స్ ఉంటారు. చూడండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న అలాగా సింగర్స్. ఇంకా వన్ ఆఫ్ యూ రీడ్ దట్ వన్. సో అంటే క్లాస్ లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Ma'am, reading. ఎస్ ఎస్. సెకండ్ లైన్ యూ కాపీయింగ్ మెషిన్. Copying mission. First guy. Different. Back of class screen. Stressed out. Stretched out. Gossiping missions. Gossiping missions. Hyperactives. Musicians. Out of
అవుట్ ఆఫ్ అర్త్ అమ్మ. బై లుకింగ్ ఎట్ ద ఇమేజెస్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. స్పోర్ట్స్ గే అంటే ఆడేవాళ్ళు, కాపింగ్ మిషన్ అంటే నేను చదవకపోయినా పర్వాలేదులే మా ఫ్రెండ్ చూపిస్తారు, ఐ కెన్ కాపీ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్. డిఫరెంట్, కొంతమంది డిఫరెంట్ గా ఆలోచించే వాళ్ళు, ఓకేనా. కొంతమంది స్ట్రెస్ గా ఉండేవాళ్ళు, ఆర్ కొంతమంది హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు, అంటే ఎక్కువ ఉండవలసిన యాక్టివ్నెస్ కంటే హైపర్ యాక్టివ్ గా. కొంతమంది గాసిపింగ్. గాసిపింగ్ అంటే Concept. డూ యు నో గాసిపింగ్? గాసిప్ చేస్తా ఉంటారు కదా. అంటే గుసగుసలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. గుసగుసలు ఆడుతా ఉంటారు, అక్కడ విషయాలు ఇక్కడ గుసగుసలు ఆడడము. అలా ఈ మ్యూజిషియన్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్, ప్రతి ఒక్క క్లాస్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాలెంట్స్, యూనిక్ టాలెంట్స్. అందరికీ ఒకటే టాలెంట్ ఉండాలని లేదు, ఓకేనా. ఇఫ్ ఐఎమ్ గుడ్ అట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఇప్పుడు మీకు మ్యాథ్స్ బాగా వచ్చుండొచ్చు, ఐ డోంట్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్, అంతే కదా. అందరికీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇష్టం ఉండవు. సో వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, మీరు చేయవలసింది ఏంటి అంటే, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇన్ విచ్ ఫీల్డ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏ సబ్జెక్ట్ లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ టు స్టడీ, మీకు చదవాలే లేదు, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద స్పోర్ట్స్, మీకు స్పోర్ట్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ గో అహెడ్. యూ హ్యావ్ టు సే యువర్ ఇంట్రెస్ట్ టు యువర్ పేరెంట్స్. మీరు మీ పేరెంట్స్ కి చెప్పి యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ దెమ్ టువర్డ్స్ యూ. మిమ్మల్ని మీ వైపు మోటివేట్ చేసుకొని, మనకి ఇష్టమైనది అయితే వీ కెన్ మూవ్ అహెడ్ అన్నట్టు. అంటే ఇష్టమైన పని, ఎంత కష్టమైన ఇష్టమైన పని చేస్తాం కదా. మనకి ఇష్టమైనది ఎంత కష్టమైనా సరే చేస్తాం, అంతేనా. ఇప్పుడు బిర్యానీ పెట్టాను, బిర్యానీ పెట్టిన తర్వాత లాస్ట్ ఒక పీస్ ఉండిపోయింది, ఇష్టం అయితే ఏం చేస్తాం, ఐస్ క్రీమ్ ఉంది, తర్వాత బిర్యానీ, తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ అంటే అందరికి ఇష్టం. బాగా కడుపు ఫుల్ అయిపోయింది, ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా మానేస్తామా? ఫుల్ అయిపోయినా సరే ఐస్ క్రీమ్ తింటాం కదా, ఐస్ క్రీమ్ వదిలేయం. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మనకి ఇష్టం అనుకోండి, అది ఎంత కష్టమైనా సరే చేస్తాము, ఓకేనా. సో అలా ప్రతి ఒక్క క్లాస్ లో, అండ్ డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ బెంచ్. మీకు ఏమీ రాదు, మీరు ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పరు, మీరు ఎందులో పార్టిసిపేట్ చెయ్యరు, అండ్ నెవర్ డిస్కరేజ్ దెమ్. డోంట్ డిస్కరేజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, నాట్ ఓన్లీ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా సరే, హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి, డోంట్ డిస్కరేజ్ దెమ్, ఎంకరేజ్ దెమ్. ఎస్ యూ కెన్ డూ, నువ్వు చేయగలవు అని ఎంకరేజ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్. మనకి సొసైటీలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ పీస్ఫుల్లీ, యూ హ్యావ్ టు లీడ్ ఎ లైఫ్ పీస్ఫుల్లీ అనుకుంటే, వీ వాంట్ అ సపోర్ట్. ఎవరు ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎవరు హెల్ప్ అవసరం లేదు, నాకు నేనే బ్రతకగలను అని అనుకోకూడదు ఎవరం కూడా, ఓకేనా. యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ వాంట్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఈ రోజు కాకపోవచ్చు, రేపైనా మనకి సపోర్ట్ అనేది కావాలి, మన కమ్యూనిటీలో ఒక ప్లేస్ లో మనం లివ్ చేస్తూ ఉంటే, ఓకేనా. సో ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి డోంట్ బ్లేమ్ ఆర్ డిస్కరేజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఎంకరేజ్ దెమ్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్స్. వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేటట్టు ఉండాలి మనం, ఓకేనా. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ సపోర్ట్. ఐ క్లియర్ హౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ సపోర్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రిలేటివ్స్, నైబర్స్, ఎవరికైనా సరే సపోర్ట్ అనేది అవసరం, ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ ఏ కమ్యూనిటీ. కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి, లాస్ట్ 2 days నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం, ఓకేనా. వన్స్ అగైన్ వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ఏ కమ్యూనిటీ. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. What is a community there? A community has homes for people to live and business that sells goods. Community all అనేది ఏంటి? good Can to anyone communicate. explain? Can anyone explain that slide in Telugu or English? Can anyone in the session? Community has homes for people to live and business that are. Community has jobs. Take 1 minute time. Read that one. A definition of a community, and tell me what is a community. Already we have discussed what we have discussed. It is there in the slide. ఇందులో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Please mute yourself. Each and everyone mute yourself. Those who want to say that one, unmute yourself and say what is a community. Already it is there on the screen. Come and start. Anyone in the session? Ma'am, can I, ma'am? Yes, Esma. Yes, you can. A community has homes for people to live and business that sell goods. A community has jobs so people can work at parks so people can play. A community has schools for students to learn. People on In a
People on a community are unique because they are from all over the all world. over the world. Mrs. That is Huh? Vanzilak's second grade class. So ఈ Mrs. definition is What is yes, this? Second this grade definition class. was given by the Vanzilaks. మిసెస్ వాంజిలాక్స్ అనే ఆమె ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు మనకి. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ వి పీపుల్ లివ్ టుగెదర్, ప్లే టుగెదర్, వర్క్ టుగెదర్, లెర్న్ టుగెదర్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇది. వై యూ డిడెంట్ సే ఐ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్. కమ్యూనిటీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ వి లివ్ టుగెదర్. లివ్ టుగెదర్ అంటే జీవించడం, ప్లే టుగెదర్ ఆడుకోవడం, వర్క్ టుగెదర్ అందరూ ఒక చోట ఉండి పని చేయడం, లెర్న్ టుగెదర్ ఎక్కడ ఆట ఆడతారు? అందరం కలిసి ఒక దగ్గర చదువుకోవడం. ఓకేనా? దీన్ని కమ్యూనిటీ అంటాము. డెఫినేషన్ చూడకుండా చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనిటీ? Community is a place. In community, play together, work together, learn together, live together. Learn together. Okay, very good. This is a community. Each and everyone understood what is a community, and daily we are revising. I am revising the definition of the community. So here, and one more definition by Hannah. A community is in love. I give one to another. So మన కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళము లవ్ అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ నాట్ దిస్ జనరేషన్ లవ్. ఒక సన్ కి మదర్ మీద ఉండే లవ్, ఫాదర్ కి డాటర్స్ మీద ఉండే లవ్. సో ఎస్పెషల్లీ అభిమానం, ప్రేమ, అభిమానం అంటాం కదా. లవ్ అంటే అది నాట్ ఇప్పుడు మీరు ఈ టీనేజ్ లో అది కాదు. సో డోంట్ థింక్ అలాంటి విషయాల్లో పడి డోంట్ స్పాయిల్ యువర్ ఫ్యూచర్ అన్నట్టు. సో వాట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ అ లవ్ ఐ గివ్ వన్ టు అనదర్. ఇప్పుడు మనం ఒకరిని అభిమానంగా చూసామనుకోండి, వాళ్ళు మనల్ని అలాగే చూస్తారు. మనం ఒకరిని ప్రేమగా చూస్తే వాళ్ళు మనల్ని అదే చూస్తారు. వాట్ వి విల్ గివ్ వి విల్ చూడండి, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఎ రియాక్షన్. ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ కి రియాక్షన్ ఉంటుంది. అవునా? మీకు సైన్స్ లో ఉంటుంది కదా, ఫిజిక్స్ లో ఉంటది ఇది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ కి రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఎలా ఇస్తున్నాము, హౌ వీఆర్ గివింగ్ ఎ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్, హౌ వీఆర్ షేరింగ్ అవర్ లవ్ టు అదర్స్. వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర నుంచి మనము అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, వాళ్ళు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు కోపంగా మాట్లాడి వాళ్ళు తిట్టారు అనుకో, వాళ్ళు కూడా మీతో అలాగే ఉంటారు. am I right or not? Please mute yourself. Somebody are talking. I request each and everyone to mute. When the class is going on, don't unmute yourself. మీరు ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవద్దు. అంటే అందరికీ డిస్టర్బెన్స్ కింద ఉంటుంది మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడితే. ఓకేనా? ఓన్లీ ఫర్ రెస్పాండింగ్, ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఒక కమ్యూనిటీలో మనం ఉంటున్నాము అంటే మనం మన పక్క వాళ్ళతో చక్కగా క్లోజ్ గా, అభిమానంగా, ప్రేమగా ఉంటే వాళ్ళు మనతో అలాగే ఉంటారు. మనం వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు మనతో గొడవ పెట్టుకుంటారు. అర్థమైందా? కమ్యూనిటీలో మనం ఎలా ఉండాలి? ఇఫ్ యూ గివ్ లవ్, ఇఫ్ యూ షేర్ అవర్ లవ్ విత్ దెమ్, దే విల్ షేర్ దేర్ లవ్ విత్ అస్. అర్థమైందా ఎలా ఉండాలో ఒకరి పట్ల ఒకరు? అండర్స్టూడ్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's see. Can anyone read this definition by Murray's class, Mrs. Murray's class? A community is a like A forest. community is like We a help each other to grow higher and higher. Yes. ఎందుకు why a community is compared with a forest? కమ్యూనిటీని ఇక్కడ ఫారెస్ట్ తో ఎందుకు కంపేర్ చేశారు మిస్సెస్ ముర్రే? కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్ Ma'am? డెఫినిషన్ చూసి చెప్పండి. కమ్యూనిటీని ఎందుకు ఫారెస్ట్ తో కంపేర్? ఎస్, ఫారెస్ట్ లో అన్ని అనిమల్స్ ఉంటాయి మ్యామ్. ఫారెస్ట్ లో మెయిన్ వాట్ వి విల్ ఫైండ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్? ఫారెస్ట్ ఎక్కువగా అసలు దేన్ని ఫారెస్ట్ అంటాం? ఏ ప్లేస్ ని? Trees ఎక్కువగా ఉండేది. Trees if the plants, so in the forest there are having a different types of trees. అవునా? రకరకాల చెట్లు ఉంటాయా? అన్ని ఒకటే రకం చెట్లు ఉంటాయా? రకరకాల అక్కడ విచ్ హెల్ప్ ఆ ట్రీస్ ఒక్కదానికి ఒకటి సపోర్ట్, అంటే సపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ మనలా మాట్లాడుకోవడం అలా చేయకపోయినా ఒకదానికంటే ఒకటి అది పెరగడానికి, హైట్ గా ఎదగడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో మనము ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ సొసైటీ మనం కూడా అలాగే ఉండాలి. ఫారెస్ట్ లో ట్రీస్ ఎలా అంటే హౌ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఈచ్ అదర్, వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ టు గ్రో
హయ్యర్ అండ్ హయ్యర్. మనం కూడా మన పక్కన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ టు హెల్ప్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్. నువ్వు హెల్ప్ చేసే స్థితిలో నువ్వు ఉంటే డెఫినెట్ గా చెయ్యి. నువ్వు లేనప్పుడు చెయ్యమని నేను అనట్లేదు. వాట్ ఎవర్ ద హెల్ప్ ఇట్ మే బి. ఓకేనా? చెప్తున్నా కదా, ద పర్సన్స్ హు ఆర్ లివింగ్, ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ, డెఫినెట్లీ దే వాంట్ ద సపోర్ట్ టు గ్రో. అర్థమైందా? వాళ్ళు ఎదగడానికి. ఇప్పుడు పిల్లలు ఇన్ ద చైల్డ్ కదా, మీరు చిన్నప్పుడు యు డోంట్ నో హౌ టు వాక్, మీకు నడవడం రాదు. అలానే మమ్మీ వాళ్ళు వదిలేస్తారా మిమ్మల్ని? యువర్ పేరెంట్స్ దే లెఫ్ట్ యూ. am I audible? లేదు మేడం. ఏం చేశారు? వాట్ యువర్ పేరెంట్స్ డిడ్ ఇఫ్ యు డోంట్ నో హౌ టు వాక్? చేతులు పట్టుకుని నడిపించారు మేడం. దే హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్ కదా. యువర్ పేరెంట్స్ హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ దే మేక్ యూ టు లెర్న్ హౌ టు వాక్. మీరు ఎలా నడవాలి అనేది నేర్పించారు మీకు పేరెంట్స్. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ వై వీఆర్ వాకింగ్ ఆన్ అవర్ ఫుట్. ఐ రైట్? వాళ్ళు అలా ఆ రోజు మనల్ని నడిపించి ఉండకపోతే మనం నడవలేకపోయే వాళ్ళమేమో. వాళ్ళ హ్యాండ్స్ సపోర్ట్ మనకి లేకపోతే వి కాంట్ వాక్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మేడం. సో అలాగే సొసైటీలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో హయ్యర్ అండ్ హయ్యర్, ద సపోర్ట్, లవ్ అండ్ సపోర్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇన్ ద సొసైటీ. ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ కి సొసైటీలో లవ్ అండ్ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ లివింగ్, ద నైబర్స్ ఆర్ సరౌండింగ్స్, యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఎంకరేజ్ దెమ్. ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్. ఎవరైనా చాలా సార్లు చూడండి, నేను ఇది చేస్తానంటే నువ్వేం చేస్తావురా, నీకు ఇది చేయడం రాదు అనేసి అంటా ఉంటాం మనం గబుక్కున. ఎస్ ఆర్ నో? స్లిప్ అవర్ టంగ్. డిస్కరేజ్ చేస్తాం. సో నెవర్ డిస్కరేజ్. మీరు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. డోంట్ డిస్కరేజ్ ఎనీ వన్. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? సో once all of you mute yourself, and I displayed a slide kada. So what is there in the slide, you have to observe. I will keep this slide for 1 minute, each and everyone, because I'm going to ask you question. You have to speak about these slides. So I request everyone to go through the slide. Observe the slides. In the slides, they have given the names also under: domestic violence, gangsterism, police brutality, traffic fatalities, social stratification, social inequality, gun control, euthanasia, safety and security. Next slide. Lack of education, poverty, climate change, public health, homelessness, water and food security, government transparency, riot, conflict and wars, terrorism, corruption, political instability. Okay then. Let me know what you think about the slides you just watched. ఇప్పుడు మీరు వాచ్ చేసిన ఈ స్లైడ్స్ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? వాట్ ఆర్ దోస్ స్లైడ్స్? వై ఐ హావ్ డిస్ప్లేడ్ దోస్ స్లైడ్స్? నౌ ఇట్స్ యువర్ టర్న్ టు స్పీక్. Each and everyone, I request one by one to speak. Yes. In society, different people's behavior. Yes, the behavior of the different peoples. That is your view. Next, anyone in the session? మ్యామ్, Yes ma, tell me. సమాజంలో ఉండే పరిస్థితులు. The situations, పరిస్థితులు English లో we will call it as the situations. The situations in a society. సమాజము అంటే society, ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. Can you say that one in English? Society problems. The problems in a society అని చెప్పొచ్చు, ఓకేనా? అవంతియా? Yes, ma'am. Yes, ఓకేనా? Say the problems in a society. The problems in the society. Okay, good. Next. Only Munikumar and Avanti responded. What happened for the remaining? Ma'am. Yes. Yes, ma, tell me.
Shall I show you the slides one more time? Yes, what you think about the slides? మీరు ఏమనుకుంటున్నారో ఆ స్లైడ్స్ చూస్తే అని అడిగాను. I didn't ask you to say the correct reason, correct problem అని నేను ఏది కరెక్ట్ గా చెప్పండి అని చెప్పలేదు. వాట్ డూ యూ థింక్, మీరేమనుకుంటున్నారు? వాట్ డూ యూ థింక్ అంటే మీరేమను ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎస్ కమ్ అగైన్ మా మన సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని మన పరిస్థితిలో ఎలా ఉంటుందో అని సొసైటీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కరప్షన్స్, ఎస్ కరప్షన్, లంచాలు తీసుకునేది అదంతా అరికట్టాలి మేడం. కరెక్ట్. ఓకే, కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్? సో వీటన్నిటి we will call it as all these slides కదా ఇందులో ఉన్నాయి అన్ని, పోవర్టీ అవ్వండి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వండి, పోలీస్ బ్రుటాలిటీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ద సోషల్ ఇష్యూస్, అంటే మన సమాజంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, అవునా కదా ఇవన్నీ కూడా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as సోషల్ ఇష్యూస్ ఆర్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్. వీటినే మనం సోషల్ ఇష్యూస్ అని కానీ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని కానీ అంటాము. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. సో వాట్ ఆర్ సోషల్ ఇష్యూస్? సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్డ్. సోషల్ ఇష్యూస్ మీన్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్, మన సమాజంలో సొసైటీలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ దట్ సోషల్ ఇష్యూ షో ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఒక మనిషి మీద చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది, అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ somebody unmute yourself, mute yourself. Can any one of you give a best example? ఏదైనా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సోషల్ ఇష్యూకి. అది మన మీద హౌ దట్ సోషల్ ఇష్యూ షో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ us. మీ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ లో మీ చుట్టుపక్కల నైబర్స్ దగ్గర ఏది చూసినా, ఏ సోషల్ ఇష్యూ అయినా పర్వాలేదు, అది మన మీద దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? Can anyone in the session? సమాజంలో జగడాలు వేసుకోవడం మేడం, పట్లాడుకోవడం. ఎస్ కదా. కమ్ అగైన్ మా. సమాజంలో జగడాలు వేసుకోవడం మేడం, గొడవలు పడడం, ఒకరి మీద ఒకరు. ఇంకా వస్తు సేవల యొక్క ధరలు పెరిగిపోవడం, వస్తువుల యొక్క ధరల ప్రైస్ పెరిగిపోవడం, ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. the goods rates are increasing day by day. Okay, domestic goods. Only those two issues, social issues. చైల్డ్ మ్యారేజ్ మేడం, Child marriages. ఇంకా still బాల కార్మికులు, child labor, చైల్డ్ లేబర్స్ మేడం, child labor. ఇంకా can you guess some more? మూఢనమ్మకాలు, Yes. మూఢనమ్మకాలు. Still gender discrimination, racism, terrorism, all these comes under in our day-to-day life, in our surroundings. We will come across these social issues. Am I right? మన ప్రతిరోజు మన లైఫ్ లో ఏదో ఒక సోషల్ ఇష్యూ చూస్తూనే ఉంటాము. ఓకేనా? సో దట్ ఎఫెక్ట్స్, దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మోర్ ఆన్ us. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సే వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇంటి పక్కన ఎవరైనా ఉన్నారు, ఇఫ్ దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టు ద ఆల్కహాల్. ఓకేనా? ఇఫ్ దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టు ద ఆల్కహాల్, ఏమవుతుంటుంది? ఇఫ్ దే ఆర్ ద టీనేజర్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టు ద ఆల్కహాల్, వాట్ దే విల్ డూ? దే విల్ కాల్ యూ ఆల్సో కదా. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టీనేజర్ అయ్యాను, నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అలా తిరుగుతున్నారు అనుకో, వాళ్ళతో నేను ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? దే విల్ కాల్ మీ, నన్ను కూడా పిలుస్తారు, కమ్ షెల్ వి గో టుగెదర్, షెల్ వి గో అండ్ ఎంజాయ్ టుగెదర్. ఎస్, అంటే వాళ్ళు చేసే ఆ సోషల్ ఇష్యూ మీద వాట్ ఎవర్ ద మిస్టేక్ దే ఆర్ డూయింగ్, దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆన్ us. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన మీద పడుతుంది. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన మీద పడకుండా యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ చుట్టుపక్కల ఎన్ని సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వీ హ్యావ్ ఏ రైట్. ప్రతి ఒక్కరికి మనకి రైట్ ఉంది టు ఆస్క్. అర్థమవుతుందా? సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి, ఎందుకంటే వీఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సొసైటీ. మనందరం కూడా సొసైటీలో వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్, మనందరం కూడా అందులో ఒక పార్ట్ లా ఉంటాం కాబట్టి ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ద సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద ఈచ్ అండ్
every individual, not only in our country, in every country in the world faces different types of social issues. మీరు చెప్పినట్టు కరప్షన్ కానివ్వండి, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవనివ్వండి, రేసిజం అవనివ్వండి, ఓకేనా, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. మనకి ప్రెసెంట్ గా బర్నింగ్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా మనకి రేసిజం కదా, రేస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంక్రాంతి వస్తుంది. సంక్రాంతి వచ్చినప్పుడు ఏం పెట్టుకుంటారు మీరు? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెలబ్రేట్ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్? ఫస్ట్ డే భోగి మ్యామ్. ఇంకా ఇంట్లో సెకండ్ రోజు వచ్చి సంక్రాంతి. సంక్రాంతి థర్డ్ డే కదా, థర్డ్ డే రోజు చేసుకుంటారు అనుకుంటా. ఏంటవి? పశువుల పండుగ. ఇంకా కనుమ రోజు. ఇంకా ఏం చేస్తారు? ఈవినింగ్ కోడి పందాలు ఆ రోజే అనుకుంటా కదా ఆడతారు. ఎస్ మ్యామ్ దుమ్ము దుమ్ముగా ఆడతారు మేడం. ఓకేనా, ఆల్ దీస్ ఆర్ సోషల్ ఇష్యూస్. ఇవన్నీ కూడా సోషల్ ఇష్యూస్. రేసిజం, బైక్స్ ఉంటాయి, బైక్ రేసిజం పెట్టుకుంటారు, కోడి పందాలు కాస్తారు. సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ద సోషల్ ఇష్యూస్. కరప్షన్, ఇఫ్ యూ వాంట్, ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ఆఫీస్, ఏదైనా మనకు ఒక ఆఫీస్ దగ్గర పని చేయించుకోవాలంటే దే విల్ ఆస్క్ మనీ టు డూ దట్ వర్క్. దే హ్యావ్ టు డూ. వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయవలసిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన స్ట్రీట్ లో ద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఇఫ్ యూ గో అండ్ కంప్లైంట్ ఇన్ దట్ ఆఫీస్, మున్సిపల్ ఆఫీస్, if they want to do that work, they are taking the salary. Instead of that, they will ask money for us to do that work. అవునా కదా? ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే డెఫినెట్లీ అదంతా కరప్షన్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? సోషల్ ఇష్యూస్. సో మోర్ దాన్ 29% ఆఫ్ ఇండియాస్ లివ్ ఇన్ పోవర్టీ. ఎందుకు మన ఇండియా అనేది ఎందుకు డెవలపింగ్ కంట్రీ లాగే ఉంది, డెవలప్ అయిన కంట్రీ అవ్వలేదు మన ఇండియా. ఇంకా 29% ఆర్ లివింగ్ అండర్ పోవర్టీలోనే ఉన్నారు. ఇంకా పేదరికంలో, తెలియని ఊర్లలో, ట్రైబల్స్ లో ఉండే వాళ్ళు చూస్తే అనిపిస్తుంది నిజంగా రియల్లీ. ఇంకా ఇంత 20th centuryలో కూడా హౌ ద పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ పోవర్టీ అనిపిస్తుంది. అంటే మరీ రిచ్ గా ఉండాలి అని కాదు, అట్లీస్ట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ టు సర్వైవ్ అవర్ నీడ్స్. మన నీడ్స్ ని సర్వైవ్ చేసుకునే స్టేజ్ లో లేని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మ్యామ్. Who is that, ma? If mute yourself. సో సోషల్ ఇష్యూస్ అన్నా, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా ఒకటే అమ్మా, అర్థమవుతుందా? సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. నేను ఒక 5 minutes బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ సమ్ స్లైడ్స్. You have to speak about that social issue for 2 to 3 minutes. మీ క్లాస్ అటెండెన్స్ తీసుకోవడానికి ఆఫ్టర్ 3 ఐ విల్ గివ్ దెన్ బ్రేక్ ఫర్ 5 minutes కదా. బ్రేక్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఎనీ సోషల్ ఇష్యూ అట్లీస్ట్ 2 to 3 minutes. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సోషల్ ఇష్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోండి స్లైడ్స్ లోంచి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో మాట్లాడాలి అంటే ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్ ద మీటింగ్. మేడం నన్ను అడుగుతారేమో, నేను మాట్లాడాలేమో అని చెప్పేసి సెషన్ నుంచి లీవ్ అవ్వద్దు, మీటింగ్ నుంచి. ప్లీజ్ బీ ఇన్ ద మీటింగ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, మీకు ఆల్రెడీ మీకు దేని గురించి అయితే తెలుసో దాని గురించి మాట్లాడండి. దట్స్ వై ఐ ఆస్క్ యూ టు సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్. ఏదైనా సోషల్ ఇష్యూ గురించి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ 2 to 3 minutes. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సెషన్. ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ ఆర్ స్పీకింగ్ డైలీ. చాలా కొంతమంది ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, యూ హ్యావ్ టు రిప్లై ఫర్ దట్. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ది స్లైడ్, సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ సోషల్ ఇష్యూ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 minutes. ఓకేనా? సో చూడండి, ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లోకల్ గా జరిగే ఇష్యూస్, కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్. మన కమ్యూనిటీలో ఉండే మనం జనరల్ గా అడాలసెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ, యాక్సెస్ టు క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్. మనకి ఒక క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రాకపోవడము, అడాలసిస్ ప్రెగ్నెంటీ అంటే తెలుసు కదా మనకి, చిన్న ఏజ్ లోనే వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయిపోవడము, చైల్డ్ అబ్యూజ్, చిన్న పిల్లల్ని రీసెంట్లీ కమ్ అక్రాస్ సో మెనీ కేసెస్ కదా, చైల్డ్ అబ్యూజ్, చిన్న పిల్లలని కూడా చూడకుండా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ కదా. ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కొక్కసారి న్యూస్ లో చూస్తా ఉంటే రియల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ సాడ్ టు వాచ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూస్ ఇన్ ద టెలివిజన్. సో హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆల్ అబౌట్ దిస్?
గవర్నమెంటే చూసుకుంటది, గవర్నమెంటే చేయాలి, పోలీస్ వాళ్ళే వస్తారులే, పోలీస్ వాళ్ళే చేస్తారులే. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ థింకింగ్ లైక్ దట్. సో దట్స్ వై అవర్ సొసైటీ ఈజ్ లైక్ దిస్. అందుకే మన సొసైటీ ఇలా ఉంది. రోడ్ మీద ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఇంతకుముందు ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ దే స్టాప్ అండ్ దే హెల్ప్డ్ ఫర్ ద ఇంజ్యూర్డ్ పర్సన్. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయినా కనీసం బైక్ స్టాప్ చేసి చూసే సిచ్యువేషన్లలో కూడా లేరు. ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? ఎందుకు? అమ్మో, మనం చూసి మనం వెళ్ళి మన హాస్పిటల్ పంపిస్తే పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ మనం తిరగాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వీఆర్ థింకింగ్ సెల్ఫిష్. నేను బాగుంటే చాలు, నా ఫ్యామిలీ బాగుంటే చాలు, దట్స్ ఇట్. వీ డోంట్ వాంట్ సొసైటీ. సొసైటీ అంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద సొసైటీ. సొసైటీ అంటే ఓన్లీ గవర్నమెంటే చేసుకోవాలి అనేసి వీఆర్ ఇన్ దట్ ఒపీనియన్ కదా. ఇఫ్ యూ థింక్ లైక్ దట్, మన కంట్రీ ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ లాగే ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ అవర్ సొసైటీ, అబౌట్ ఎ కమ్యూనిటీ. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్నిట్లో ప్రతి ఒక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ రోల్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలా ఆలోచించాలి. ఓకేనా? నెగ్లెక్ట్, క్రైమ్, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, డ్రగ్ యూసేజ్, పొల్యూషన్, మిస్మేనేజ్మెంట్. పొల్యూషన్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఒక 1/2 కిలోమీటర్, ఒక 5 మినిట్స్ నడవడానికి కూడా వి విల్ యూజ్ ఎ బైక్. రూరల్ ఏరియాస్లో తక్కువ అనుకోండి, కమింగ్ టు ద అర్బన్ ఏరియాస్. సో వాకింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. అందరికీ తెలుసు నడవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది అనేసి. బట్ కొంచెం దూరం వెళ్ళడానికి కూడా మనము సో ఈ పొల్యూషన్ వల్లే కదా గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తే అటు చేసి ఇటు చేసి మనం ఏం చేసినా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేది ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ సొసైటీ. మనమే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలి. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నది మనమే. దానికి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఫేస్. కీప్ దట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మనం ఏదైనా చేస్తా నేను ఒక్కనే చేస్తున్నానా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూస్ డూయింగ్. అందరం అలాగే అనుకునే కదా ప్రతి ఒక్కటి అందరం చేసేది. ఎస్ సార్. నో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఫర్ స్కూల్స్. ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో హౌ మచ్ ఫీస్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫర్ ఎల్కేజీ, 5th స్టాండర్డ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీస్, రియల్లీ ద మైండ్ బ్లోయింగ్. ఎంత ఉంటుందంటే ఫీజు. హెచ్ఐవి, ఎయిడ్స్, హంగర్, ఇన్అడిక్వేట్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్. ఇంకా ఈ రోజుల్లో కూడా హంగర్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది. అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళు, హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ గురించి అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళు. సో వీఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్. మనము నేర్చుకుంటున్నాం. ఫర్ హౌ మెనీ యు ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ అదర్స్? మీరు ఎంతమంది తెలియని వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు? ఆర్ యూ టేకింగ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ? అయ్యో నేను కూడా ఐ ఆమ్ ఎ సిటిజన్ ఇన్ ఎ సొసైటీ, ఐ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను ఈ సొసైటీలో, ఈ కమ్యూనిటీలో నేను ఒక సిటిజన్, ఒక పౌరుణ్ణి. ఐ హ్యావ్ ద రైట్, నాకు రైట్ ఉంది, ఐ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేసి ఎంతమంది ఆలోచిస్తున్నా? వన్స్ యూ థింక్ హౌ మెనీ ఆఫ్ వీ ఆర్ థింకింగ్? మీరు అనట్లేదు, నేను, ఐఎమ్ మిక్సింగ్ అలాంగ్ విత్ మీ. ఎంతమంది ఆలోచిస్తున్నా? ఆల్వేస్ వీఆర్ థింకింగ్ ఏ సెల్ఫిష్ కదా. బయట ఏదైనా గొడవ ఎవరైనా కొట్టేసుకుంటుంటే వెళ్ళము. వాళ్ళు కొట్టుకుంటుంటే సింప్లీ వీ విల్ స్టాండ్ దేర్ అండ్ వీ విల్ వాచ్ అ మూవీ. హౌ వీ వాచ్ ఎ మూవీ, వీ విల్ వాచ్ లైక్ దట్. ఒక సినిమా ఎలా చూస్తామో, ఒక ఇద్దరు మనుషులు కొట్టుకుంటుంటే అలా చూస్తాం మనం. సో హౌ ది సోషల్ అసలు మరి సోషల్ ఇష్యూస్ నుంచి, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ది సోషల్ ఇష్యూస్? ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సింది అదే. స్లైడ్స్ చూస్తారు, ఒక సోషల్ ఇష్యూ చెప్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఉంది. హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ద చైల్డ్ మ్యారేజ్? ఈ సోషల్ ఇష్యూ నుంచి మరి మనం ఎలా బయటపడగలము? యూ హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ వ్యూస్. మీరు మీ వ్యూస్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్ మేడం, ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంటుంది అనేసి యూ హ్యావ్ టు షేర్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఇప్పుడు నాకు అవేర్నెస్, హౌ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ ఇన్ ద పీపుల్ ఇన్ ద హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో మనం ఎలా అవేర్నెస్ తీసుకురాగలము? వాళ్ళకి ఎలా అవగాహన కల్పించగలము? హౌ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్ సోషల్ ఇష్యూస్? హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ది సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్? ఈ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి, సోషల్ ఇష్యూస్ నుంచి మనం ఎలా బయటపడగలము? మన సమాజాన్ని మనం ఎలా, హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సొసైటీ? గవర్నమెంటే వచ్చి చూడాలి, చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ కదా. వీ హ్యావ్ టు థింక్. వన్స్ యూ థింక్ గవర్నమెంటే వచ్చి అన్ని కంట్రీలో ఇంత, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ అవర్ స్టేట్. మన స్టేట్లోనే హౌ మెనీ రూరల్ ఏరియాస్, అర్బన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్లేసెస్కి గవర్నమెంట్ వాళ్ళే వచ్చి ప్రతి ఒక్కటి చేయాలి, అన్ని వాళ్ళే చూసుకోవాలంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ థింక్ అబౌట్ దట్. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ నా విల్ గివ్
break for 5 minutes. After the break, you have to speak 2 to 3 minutes about the social issue and how you have to overcome that social issue. మీరు ఏదైనా ఒక సోషల్ ఇష్యూ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ సోషల్ ఇష్యూని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలము చెప్పాను. ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ థింక్ డిఫరెంట్లీ, యూనిక్ గా ఆలోచిస్తారు. డిఫరెంట్ ఒక్కొక్కల ఆలోచనలు ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ వ్యూస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్? అర్థమైందా ప్రతి ఒక్కరికి? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So after break, get ready. After break, you have to speak a few sentences. Okay, sir, I request sir Venugopal sir. Yeah, ma'am. Okay, ma'am. Yes, welcome. Very good afternoon, students. Good afternoon, sir. Okay. Attendance తీసుకుంటాం ఈరోజు. స్టూడెంట్స్ ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకోండి ఎవరు మాట సౌండ్ వస్తుంది. ఒకసారి మీ చాట్ బాక్స్ చెక్ చేయండి. అటెండెన్స్ ఫామ్ పెట్టండి ఈరోజు. చాట్ బాక్స్ చెక్ చేయండి స్టూడెంట్స్. అటెండెన్స్ ఫామ్ పెట్టాను చూడండి ఒకసారి. అది ఫిలప్ చేస్తేనే మీకు ఈరోజు అటెండెన్స్ వస్తుంది. సో అందరూ కూడా ఫిలప్ చేసేయండి. ఓకే, చూసారు కదా అటెండెన్స్ ఫామ్ పెట్టాను, అది అందరూ ఫిలప్ చేసేయండి. సో అటెండెన్స్ అది ఫిలప్ చేస్తే మీకు అటెండెన్స్ వస్తుందండి. ఓకే, ఈరోజు ప్రోగ్రెస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నాను. అది ప్రతిరోజు బయటికి చెప్తే బాగున్నది కదా. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నాను. కొంతమంది ఉన్నారు. ఎక్కువగా నేను గమనించింది ఏంటంటే ఎవరైతే లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా బాగా చెప్తున్నారు వాళ్ళే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. మిగతా వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు కానీ అందరూ కూడా సరిగా పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు. మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, మీ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు తర్వాత మీ అటెండెన్స్ రెండు కూడా మీ ఇంటర్ బోర్డుకి పంపించడం జరుగుతుందండి. మా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈపీఎస్ఎస్టీసీ ద్వారా మీ బోర్డు ఇంటర్ బోర్డుకి అనేది పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫామ్ అటెండెన్స్ ఫామ్ ఫిలప్ చేయకపోయినా లేదు అంటే మీరు యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా మీ ప్రోగ్రెస్ అటెండెన్స్ అనేది మీ బోర్డు దగ్గర నుంచి మీ కాలేజెస్కి వచ్చేస్తాయండి. సో అందరూ కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్న విషయాన్ని. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ కాలేజెస్ నేమ్స్ మీద జాయిన్ అయ్యారు కొంతమంది. ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఇక్కడ జీజేసీ గర్ల్స్ పాకలా ఉన్నారు, ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. అది స్టూడెంట్స్ అయితే స్టూడెంట్స్ రెస్పాండ్ అవ్వండి, అదర్వైజ్ కాలేజ్ అయితే ఒకసారి కాలేజ్ స్పాక్ పర్సన్ రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. జీజేసీ గర్ల్స్ పాకలా ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకు ఆల్రెడీ పర్మిషన్ ఇచ్చాను, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు మీ మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు నాతో మాట్లాడండి. జీజేసీ గర్ల్స్ పాకాల అని ఉంది. ఎవరండి రీనేమ్ చేసుకుని ఒకసారి చెప్పండి. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ టు మీ. No one is responding. Please unmute your mic. Anyone? జీజేసీ బ్రాకెట్ లో గర్ల్స్ అని పెట్టారు ఫ్రమ్ పాకల. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఈ రెస్పాండ్ అయ్యేదానికి కూడా మీకు ఇక్కడ మార్క్స్ అనే ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, డే ఆఫ్టర్ టుమారో మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో మీరు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీ ప్రోగ్రెస్ అది కూడా ఆ మార్క్స్ కూడా మీ కాలేజెస్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఫిలప్ చేశారండి అందరూ? ఫిలప్ చేశారా? ఫిలప్ చేస్తే మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కళ్ళే ఫిలప్ చేశారు, త్వరగా ఫిలప్ చేయండి. నేను మళ్ళీ చెప్పాను కదా, ఒకవేళ ఇప్పుడు మీకు ఫిలప్ చేయడానికి టైం సరిపోలేదు అనుకోండి, మీరేం చేస్తారు అంటే మీరు లింక్ను కాపీ చేసుకొని 4 o'clock ఫిలప్ చేయండి. మన క్లాస్ అయిపోతుంది కదా, 4కి క్లాస్ అయిపోతుంది కదా, 4కి ఫిలప్ చేయండి. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఒక మొబైల్లో మోర్ దాన్ 1 మెంబర్ అటెండ్ అవుతున్నారు చాలా మంది. కొంతమంది మొబైల్స్ లేవు, కొంతమంది అయితే కాలేజెస్ లోనే ఒక స్క్రీన్ లాగా ఏర్పాటు చేసేసి కాలేజ్ నుంచి అటెండ్ అవుతున్నారు, అది కూడా గమనిస్తున్నాము. సో వాళ్ళకి అటెండెన్స్ పడాలి అంటే కంపల్సరీగా ఫామ్ ఫిలప్ చేయాల్సిందేనండి. ఓకేనా, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అయినా సరే ఆ ఫామ్ ని అందరూ ఫిలప్ చేయాల్సిందే. ఒక్కొక్క మొబైల్ నుంచి 4-5 అటెండ్ అవుతున్నారు. సో
సో నలుగురు కూడా ఫిలప్ చేయాల్సింది, అప్పుడు మాత్రం వాళ్ళకి అటెండెన్స్ పడుతుంది. క్లాస్ మొత్తం విని వాళ్ళకి రేపు మార్క్స్ వచ్చినా, మార్క్స్ 100 out of 100 మార్క్స్ వచ్చినా సరే మేము అటెండెన్స్ అనేది లేకపోతే మిమ్మల్ని కన్సిడర్ చేయము. లాస్ట్ లో మీకు సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరగదు. ముందుగానే చెప్తున్నానండి. ఈ సెషన్ అంతా రికార్డ్ అవుతుంది, నేను చెప్పిన మాట కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ మాకు తెలియదు అంటే మేము ఏం చేయలేమండి. ఓకేనా? ఓకే, మీరందరూ చిన్నగా ఫిలప్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే. యా, ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది నాకు. మీ ఫామ్స్ నేను చూస్తున్నప్పుడు అందరూ అదర్స్ పెడుతున్నారు ఏంటి? మీ బ్రాంచ్ దగ్గర ఇంటర్లో మీకు వచ్చిన బ్రాంచ్ లేదా? మనం ఆప్షన్స్ పెట్టిన దాంట్లో ఎంపీసీ బైపీసీ అవి పెట్టాం కదా సార్. మాది వచ్చి వొకేషనల్లో ఏముంటుంది ఒకసారి చెప్పమ్మా. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నీషియన్ సార్ మా గ్రూపు. ఒక్క నిమిషం ఆగు, మారుస్తాను. ఎంఈటి వస్తుంది సార్. ఒక్క నిమిషం ఆగమ్మా, చెప్తాను ఆగమ్మా. ఒకసారి అందరూ నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి మీకు బ్రాంచెస్ ఏం పెట్టాను నేను చెప్తాను ఆగండి. ఇక్కడ ఎంపీసీ, ఎంఈసి, సిఈసి, హెచ్ఈసి, బైపీసీ అని పెట్టాను. సో అవి కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉంటే నాకు ఒక్కసారి ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. సార్ వొకేషనల్లో ఎంఈటి ఉంటుంది సార్. ఒక్క నిమిషం ఆగమ్మా, చెప్పు. ఇప్పుడు ఎంఈసినా? ఎంఈటి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నీషియన్. ఓకే, ఎంఈటి ఒకటి. ఇంకా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా చెప్పాలి. కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా ఉంటాయి సార్. కంప్యూటర్ సైన్స్. అలా కాదు నేను అంటుంది, దాని గ్రూప్ పేరు చెప్పు. ఎంఈటి అలాగో, బైపీసీ అలాగో, హెచ్ఈసి అలాగో, దాని పేరేంటి? చెప్పు, దాని పేరేంటి? ఇంకేమన్నా సార్ చెప్పమ్మా. FGM ఫండమెంటల్ లా ఫ్యాషన్ మేకింగ్ గార్మెంట్స్ మేకింగ్ షార్ట్ సార్. కట్ చెప్పమ్మా, షార్ట్ కట్ చెప్పు. ఎంపీసీ, ఎంఈటి అట్లా చెప్పు. FGM అర్థం కాల. FGM నీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది. FGM సార్. FGM. అవును సార్. ఓకే అమ్మా. ఇంకెవరైనా ఉన్నారండి? ఎంఈటి, FGM రెండు వచ్చాయి. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మీ కోర్సు లేనిది? నేను అప్పుడే సబ్మిట్ చేసినాను సార్. నో ప్రాబ్లం అమ్మా, రేపు నుంచి నార్మల్ గా చేసేసి ఇబ్బంది లేదు. రేపు చేయొచ్చు సార్ అది? నో ప్రాబ్లం, రేపు నుంచి చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అమ్మా. ఇంకెవరున్నారు? మీ బ్రాంచ్ ఇక్కడ లేకపోతే చెప్పండి. FGM, MET కొత్తగా యాడ్ చేశాను, ఇంకేమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, ఇంకేం లేనట్టున్నారు. సో మీరు స్టార్ట్ చేసి ఒక నిమిషం. నలుగురు సబ్మిట్ చేశారు. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళు 4 o'clock కన్నా సబ్మిట్ చేయండి, లింక్ మీ దగ్గర పెట్టుకొని. ఓకే, మనం ఇంకా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది, మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మ్యామ్, యూ కెన్ స్టార్ట్ ది క్లాస్. ఓకే సార్. Okay children, welcome back to the session. యా మ్యామ్, 1 minute మ్యామ్. ఇక్కడ జీజేసీ పాకలు అన్మ్యూట్ చేశారు, ఒకసారి మాట్లాడండి. మీ మైక్ అన్మ్యూట్ లో ఉంది, మాట్లాడండి. జీజేసీ పాకల గర్ల్స్ మాట్లాడతారా? ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి, అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది మీ మైక్. హలో, జీజేసీ గర్ల్స్ పాకల, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. యా, అదే నేను అడుగుతున్నానండి. ఇక్కడ మీరు నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా, అక్కడ మీ కాలేజ్ పేరు పెట్టారు కదా, అందుకని ప్రొజెక్టర్ లో ఉన్నారని నాకు అనుమానం వచ్చింది, అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానండి. ఓకే, మీరు మాట్లాడటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే మీరు ఇక్కడ చాటింగ్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారండి అక్కడ? స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారండి? జీజేసీ గర్ల్స్ పాకల స్పాక్ పర్సన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి. ఎంతమంది చూస్తున్నారండి? 52 స్టూడెంట్స్. వెరీ గుడ్ కౌంట్ అండి. యా, స్పాక్ పర్సన్ ఎవరండి? ప్లీజ్ స్పాక్ పర్సన్ పేరు చెప్పండి ఒకసారి. ఎవరు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ అందరినీ? మీకు ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క కాలేజీకి ఒక్కొక్క స్పాక్ పర్సన్ పెట్టమని చెప్తున్నాము. అంటే రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారండి?
యా ఇంగ్లీష్ జూనియర్ లెక్చరర్ గారా సార్? ఇప్పుడు నేను ఒక ఫామ్ పెట్టాను చూసారు కదా సార్, చాట్ బాక్స్ లో నేను అటెండెన్స్ ఫామ్ పెట్టాను కదా. సో ఇప్పుడు మీరు అటెండ్ అవుతున్నారు, 52 స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, బాగానే ఉంది సార్, వెరీ గుడ్. కాకపోతే వాళ్ళకి అటెండెన్స్ అనేది పడాలి సార్ కంపల్సరీగా. అటెండెన్స్ పడలేదు అంటే మేము ఇంటర్ బోర్డుకి మీ డేటా అనేది పంపించడం జరుగుతుంది సార్. దాంట్లో మీ అటెండెన్స్ అనేది ఉండాలి. సో ప్రతి ఒక్క 52% ఉన్నారు కదా సార్, సో 52 పర్సన్స్ కూడా ఈ ఫామ్ అనేది ఫిల్ చేయాలి సార్. ఒకసారి నేను చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను చూడండి. అది ఇప్పుడే ఒకేసారి చేయాల్సిన పని లేదు సార్. అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు కాపీ చేసుకుని లింక్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత 4 o'clock మనకి క్లాస్ అయిపోతుంది కదా, అప్పుడైనా సరే వాళ్ళు ఫిల్అప్ చేయొచ్చండి. ఓకేనా? 52 మెంబర్స్ ఒక్క మొబైల్లో కూడా చేయొచ్చండి, అలా ఫెసిలిటీ ఇచ్చాం. యా నో ప్రాబ్లం అండి, పర్సనల్ జూమ్ ఐడి నుంచి అని మీరు మాట్లాడవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ ఆ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ వినాలండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము మా స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ చెప్తున్నాం సార్. స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ కూడా మేము ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ రాస్తున్నామండి. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ కూడా మేడం గారితో ఇంటరాక్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మాట్లాడాలనుకుంటే మీ పర్సనల్ ఐడి నుంచి అయినా ఎవరు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళతో అయినా మాట్లాడవచ్చు అండి, ఇబ్బంది లేదు. ఎలాగైనా సరే మాట్లాడాలండి. ఓకే, యా మీరు లాగిన్ అయ్యి మాట్లాడవచ్చు అండి, ఇబ్బంది లేదు. మీరు ఏ నేమ్తో లాగిన్ అవుతున్నారు చెప్పండి ఒకసారి, లాగిన్ అవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. యా ఓకే, ఫాస్ట్. యా ఓకే ఓకే, రెడ్డి ప్రతాప్ ఎం. ఓకే, లాగిన్ అవునండి. మ్యామ్ ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం మేము, ఎందుకంటే 52 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, బట్ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుంది, దానికోసం నేను మాట్లాడుతున్నాను మేడం. ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం. ఓకే సార్. త్వరగా లాగిన్ అవ్వండి సార్, రెడ్డి ప్రతాప్ గారు. Students, sir. ఓకే సార్. 3 ST students. Yeah, okay, sir. All of you listening the class. Is there any problems in the class conducting, sir? No problem, sir. Many students do not have smartphones. Yeah, it's very good, sir. We have arranged a laptop with the projector, sir. Yeah, very good, sir. Very good initiation Screen from is the college. arranged in the lab, sir. Yeah, sir. But Students are made to sit in the lab. Sir, sir, my point Yes. is whether they are all are filling the attendance form or not, sir. Yes, attending, sir. Attendance form which I given in the chat box, all are filling or not, sir? Sir, attendance box, chat box. Yes, sir. Please check the chat box, sir. I have given the attendance form, Google form. Yes, sir. We will fill, sir. Every student, 52 students, total all students have to fill, sir. Because we are Yes, sir. taking that attendance and we are sending that attendance to the board of intermediate, sir. So even one student did not fill the form, we will treat as he is absent, sir. Okay, sir. So not only now, sir, after 4 o'clock, they can also fill, sir. From single mobile, for only single mobile also they can fill the total form. Okay, sir? Okay, sir. Okay, sir. Yeah, Say, can yeah. we fill within a single mobile also? Sir, within single mobile also, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Within single mobile, with single mobile, one by one, they can fill, sir. Okay, sir. Yeah, please. Sir, sir, students wants to interact, sir. Do you want to interact with students? Yeah, Yes, sir. sir. My request is to interact Yes, interact the students with the trainer when the class is going on, sir. So that it will move their progress also very good, sir. Students and trainer Okay, interaction very good, sir. Okay, sir. Ma'am, Susha, if you want to interact with GJC Girls Pakala, you can interact from Reddy Pratap GJC Girls, ma'am. So Yes, sir. Yeah. Okay, sure, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Okay, sir. You can continue the class, ma'am. Okay, sir. Continue class. Okay, thank you, sir.
Interact Okay. అవ్వాలి. Welcome back to the session, each and everyone who are in the session. Welcome back to the session. And now it's a time. I have given one work. You have to speak on the social issue and how we have to bring awareness in the society. How we have to bring awareness in the society. How we have to overcome that social issue. బ్రేకింగ్ ముందు నేను ఏమి ఇచ్చానమ్మా, ఒక సోషల్ ఇష్యూని హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్, దాన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలము. ఓకేనా, హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ సోషల్ ఇష్యూ. అండ్ హ్యాపీ టు సీ GJC girls Pakala. A lot of students are attending for the session, but till now we don't know these many students are attending for the session. ఇప్పటివరకు ఇంతమంది పిల్లలు మాకు అటెండ్ అవుతున్నారని తెలీదు. అండ్ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్, సో యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ ఫర్ యూ ఫ్రమ్ యువర్ సర్ మొబైల్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ సర్ లాగిన్ విత్ హిస్ మొబైల్. సో if you, when I ask you any question, when I pose you any question, you have to interact through that mobile. Am I clear? Thank you. Yes, ma'am. Okay, thank you sir, thank you. And I request everyone to mute yourself. Mute చేసుకోండి. Okay, now let's start our session after the break. So come on, fastest finger is the first. Hello. Who is the Hello. fastest finger? Hello. Hello, Vinod. Hello. Yes, Ma'am. Vinod. Yes, come on, Vinod, tell me. Mostly affecting drinking, ma'am. Yes. So you are going to speak on the social issue on that Yes, one. ma'am. Okay then, come on, ma. Tell me how that social issue is influencing on the people and how we have to overcome. ఆ సోషల్ ఇష్యూ వల్ల మనకి పీపుల్ సొసైటీలో మన మీద ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది, మనము దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలము. షేర్ యువర్ వ్యూస్. మ్యామ్, డ్రింకింగ్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మ్యామ్. అంటే పిల్లలు తొందరగా Drinkers అడిక్ట్ వల్ల అయిపోతారు. చాలా ఫ్యామిలీ నాశనం అయిపోయేది మ్యామ్. Seeman, please mute yourself, Seeman. It's this one is selected by the Vinod. Okay, Vinod, come on, let's start. మ్యామ్, డ్రింకింగ్ వల్ల చాలా కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి మ్యామ్. Yes, మొదటగా దాన్ని నిర్మూలించాలి మ్యామ్. yes, how? That's why I'm asking how we have to overcome that social issue, how we have to overcome that social problem. ఆ social problem నుంచి మనం దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలము అంటే దాని నుంచి మనం ఎలా బయట పడగలము. గివ్ మీ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్. అందులో ఉన్న ఇబ్బందులు వాళ్ళకి తెలియజేయాలి మ్యామ్. First, we have to let them know what are the problems as a family we are facing. ఎస్ మ్యామ్. అంతేనా, ఒక ఫ్యామిలీగా మనము వాళ్ళలో ఉండడం వల్ల మనం ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం తెలియజేయాలి. నెక్స్ట్ దానివల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యం పాడవుతుందని చెప్పాలి మేము అదే విధంగా. అండ్ ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇబ్బంది పెడతారు కదా మ్యామ్. So we have to bring awareness in that particular person you are saying. First, the person who is addicted to the alcohol, we have to bring awareness in that particular person. అంతే కదా, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎవరైతే ఆల్కహాల్ కి అడిక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళలో మనం అవేర్నెస్ అనేది తీసుకురావాలి. Am I right? Yes, ma'am. Okay. As a society, how? సొసైటీలో మరి ఫ్యామిలీలో అనుకో, వీ కెన్ సొసైటీలో చేంజ్ తీసుకురావాలి అంటే సొసైటీలో ఆ ప్రాబ్లమ్ ఎలా మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి. హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎ సొసైటీ. సొసైటీలో మొత్తానికి బంద్ చేయాలి మ్యామ్, పూర్తిగా నిర్మూలించాలి మ్యామ్. Okay, we have to ban the shops. Yes, ma'am. Okay then. Next, okay, very good Vinod, I appreciate you. The next. Thank you. సమాజంలో Yes, Vinod. Ma'am. Yes, tell me Vinod. ఇందాక వాయిస్ రాలేదు మ్యామ్, అందుకని ఆన్సర్ చేయలేకపోయినాను మ్యామ్. Okay, no problem. If you are unable to speak, at least chat in the message in the chat box. Okay, ma'am. If your voice is not audible, just respond
through a message in the chat box. ఎవరైనా మీరు మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడలేకపోతే, ఇఫ్ your voice is not audible for me, నాకు మీ వాయిస్ ఏమైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మీ వాయిస్ నా వరకు రీచ్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే, జస్ట్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెస్పాన్స్ హ్యాస్ బీన్ రికార్డెడ్ అమ్మ. మీరు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కటి వీఆర్ రికార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఆల్రెడీ సర్ టోల్ వీ విల్ సెండ్ టు ద బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి, సో దే విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. ఇఫ్ రెస్పాండ్ త్రూ ద చాట్ బాక్స్ ఇఫ్ your voice is not audible for me. నాకు మీ వాయిస్ వినకపోతే చాట్ బాక్స్ ద్వారా రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ వినోద్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, హూ ఇస్ గోయింగ్ టు టాక్ నెక్స్ట్? కమ్ ఆన్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. Poverty, ma'am. Yes. Poverty. Vinod, mute yourself. Vinod, mute yourself. Yes, Mani Kumar, come on. Poverty. You are going to speak on the poverty. Yes. What are the problems we are facing? Amma, please mute yourself. In property, basic facilities are not available in poverty, ma'am. Okay. And poverty people are not. So already in the slide we have seen in our country 29% of the people are living under poverty till now. Yes, ma'am. Okay na? Poverty people. The Yes, how we poverty have to people are not overcome? developed, ma'am. So they are not developing. So how we have Yes, to ma'am. overcome? మరి వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వాలి అంటే what we have to do? How we have to overcome that problem? ఆ ప్రాబ్లం నుంచి మనం ఎలా, what are your suggestions? What are your views? నీ వ్యూ ఏంటి? ఏం చేస్తే మనం ఆ పోవర్టీ నుంచి మనము ఆ పోవర్టీ లైన్ దాటి రాగలము ఆ 29% కంటే? ఎస్ మునికుమార్. పవర్టీ వాళ్ళకి వచ్చి పవర్టీ ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఉంటారు మేము. వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం, ఓకే, we have to arrange them job facilities. వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందడానికి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం. ఎస్, వెరీ గుడ్. మన సహాయం. Yes, first of all we have to bring awareness in them. Am I right? వాళ్ళలో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. We have to encourage them towards the education. And చూడండి, each and everyone, education is important for every individual, for the all round development అన్నాను. సో ప్రతి ఒక్కరు ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్ అవ్వాలి అనుకుంటే we don't get food. Am I right? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అలాంగ్ విత్, ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, మా పిల్లలు డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి, పెద్ద ఆఫీసర్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి, ఐపీఎస్ అవ్వాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ థింక్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. am I right? సో జాబ్ అనేది ఆ పోవర్టీ లైన్ దాటాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ వర్క్, అది ఏ పనైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్, వీ హ్యావ్ టు అండ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు టువర్డ్స్ ద ఎడ్యుకేషన్. చదువు వైపు వాళ్ళని వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ awareness. So as a citizen we have to take each and everyone as a responsibility. Okay Muni Kumar, thank you. Next, still 4 more minutes, up to 3:30 we will continue this debate. Next, from Avanti. Ma'am. Yes. I ask you to say you have to speak 2 to 3 minutes about a social issue. Anyone in the session? Seeman, please don't move. Sit at one place. Can anyone in the session? Only Vinod and Muni Kumar. What happened for the remaining? What about Karthik? Karthik, unmute yourself. Dinesh. Karthik, Dinesh, Avanti. Yes, ma'am. Yes, Dinesh. Dinesh, come. Tell me. Which social issue you have selected? ఏ social issue ni select చేసుకున్నావు? On which social issue you are going to talk? ఏ social issue గురించి మాట్లాడబోతున్నావు? సోషల్ ఇష్యూ.
సోషల్ ఇష్యూ అంటే చూసి ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ కదా ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వి ఫేస్ ఇన్ అ సొసైటీ విచ్ వి కమ్ అక్రాస్ ఫేస్ చేయకపోయినా మన చుట్టూ జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ మన డైలీ లైఫ్ లో మనం చూస్తున్న సోషల్ ఇష్యూస్ ఎనీ సోషల్ ఇష్యూ ఆల్రెడీ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మునికుమార్ అండ్ వినోద్ ది స్పోక్ కదా పోవర్టీ గురించి మాట్లాడారు ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ గురించి మాట్లాడారు ఇంకా ప్రెసెంట్ టుడేస్ ప్రెసెంట్ లో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న సెంచురీలో వాట్ ఆర్ ద బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ఎ సొసైటీ ఇంకా ఎక్కువగా మనకి ఏ సోషల్ ఇష్యూ కనబడుతుంది పోవర్టీ కాకుండా ఆల్కహాలిజం కాకుండా హెల్పింగ్ మ్యామ్ పక్కన వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే పక్కన వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు ఏం చేయాలి అలా చూడకుండా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలంటే వాట్ వీ హౌ టు డూ యాక్సిడెంట్ అయితే అంబులెన్స్ ఫోన్ చేయడం వాళ్ళని ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడం అలాంటివి మ్యామ్ చూస్తూ ఉంటారు అందరూ సో హౌ వీ హౌ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ వాళ్ళని మళ్ళీ ఎలా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అలా చూడకూడదు వీ హౌ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ టు గ్రో అనేసి హౌ వీ హౌ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ మరి ప్రాబ్లమ్ నుంచి హౌ వీ హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మనం ముందుకు వెళ్తే వాళ్ళే వస్తారు మ్యామ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆన్ యువర్ వీడియో స్విచ్ ఆన్ యువర్ వెబ్ కెమెరా ఆన్ చేయండి అందరూ దినేష్ కార్తిక్ అవంతి కార్తిక్ ఆన్ యువర్ వెబ్ దినేష్ సీమన్ కార్తిక్ సీమన్ జైపాల్ జీజేసి ఓకే దినేష్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ చెప్పండి దినేష్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ ఎస్ మ్యామ్ ఆడిబుల్ మ్యామ్ సో చెప్పావు కదా ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ ఇన్ అ ప్రాబ్లమ్ సింప్లీ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్ సో హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ మనం ఎలా ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ వెళ్ళి సహాయం చేస్తే వాళ్ళే వస్తారు మ్యామ్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ టు ద నైబర్స్ మన హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళే వస్తారు అంటావు am I right దినేష్ నువ్వు చెప్పాల్సింది అదేనా మనం హెల్ప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దే విల్ హెల్ప్ ఓకే దెన్ సో నెక్స్ట్ నేను చెప్పేద్దాం అనుకున్నా సాయం చేతులు మిన్నాం కాదు హూ ఇస్ స్పీకింగ్ సిమన్ రాజ్ మ్యామ్ Simona, switch on your video. Simon. Yes, Simanas. Tell me, on which social issue you are going to speak? Come on, Simanraj, unmute yourself. Hallelujah. First, Simanraj, just stop once. Stop moving. Okay, then anyone in the session who are going to speak on the social issue? ఇంకా ఎవరు మాట్లాడలేదు కార్తిక్ మాట్లాడలేదు జైపాల్ అండ్ అవంతి didn't respond for my question. Yes, tell me. మ్యామ్ ఇప్పుడు దా ఇంటర్వెల్కి వచ్చినా మ్యామ్ ఫ్యూ మినిట్స్ మ్యామ్ క్లాస్ ఎంటర్ అవుతాం మ్యామ్ Okay then. Okay. Mute yourself. బయట ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ Mute your mic. ఓకే మ్యామ్ బాబు సీమన్ రాజు సార్ కొంచెం ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు మాట్లాడు బాబు బయటకు వచ్చి అలాంటప్పుడు మీరు మా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం ఏంటి క్లాస్ 2 to 4 ఉన్నప్పుడు ఒక పక్క నుండి మాట్లాడండి ఓకేనా సార్ ఇంటర్వెల్కి ఇప్పుడు పాస్ వచ్చింది బయట వచ్చిందండి సార్ పక్కన ఎవరు మాట్లాడుతుంది గ్రౌండ్ లో ఉండే పిల్లకాయలు మాట్లాడుతుంది సార్ అరుస్తున్నారు సార్ కావాలని ఇంకోసారి అలా చేయమాక ఓకే సార్ సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం ఓకేనా అఫిషియల్ క్లాసెస్ ఓకే సార్ కావాలని అరుస్తున్నారు సార్ పక్కన వాళ్ళు
మ్యూట్ చేసుకో అసలు ఫస్ట్ నువ్వు. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కంటిన్యూ. Yes, ma. Okay, at least for tomorrow, and Avanti and Karthik, remaining they left from the session. Avanti and Karthik, you have to speak tomorrow on a social issue. You have to select one social issue and you have to say how we have to overcome that social issue. Yes, ma'am. అర్థమైందా? at least tomorrow. By tomorrow you have to select any social issue. For example, gender discrimination అవ్వచ్చు, child marriages అవ్వచ్చు, child abuse అవ్వచ్చు, whatever the social issue it may be, you have to select on your own and you have to say how we have to overcome that social issue. ఆ social issue ని మనము ఎలా overcome చేయగలమో చెప్పాలి. ఓకేనా? Yes, ma'am. Avanti Okay, ma'am. and Karthik, you are not at all responding, Karthik. Okay, then let's move to the screen. Already we have discussed. See, what are some of the most prevalent social problems that exist? అంటే మన సొసైటీలో మనం ఫేస్ చేస్తున్న సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఓకేనా? హౌ కెన్ పీపుల్ వర్క్ టుగెదర్? ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ ఇదే. ఐ ఆస్క్ యూ టు టేక్ వన్ సోషల్ ఇష్యూ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్. దాన్ని మనము ఎలా అధిగమించగలము? ఆ పని, ఆ సోషల్ ఇష్యూ, ఆ సోషల్ ప్రాబ్లం అనేది జరగకుండా ఉండడానికి మనం ఏమి చేయగలము? ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తే దాన్ని మనము ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతాము అనేది యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్. హౌ కెన్ ఐ నో ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ స్పీక్? మీరు మాట్లాడకపోతే హౌ కెన్ ఐ అసెస్ యూ? మిమ్మల్ని నేను అసెస్ చేయలేను. హ్యావ్ యూ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ నాట్? మీరు ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా అనేది ఇట్స్ డిఫికల్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ, ఫర్ అస్ టు ఇవాల్యుయేట్ యూ. ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. తప్పైనా పర్వాలేదు, ఐ ఆస్క్ యూ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జస్ట్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అమ్మా. ఓకేనా? సో మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ మన కమ్యూనిటీలో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ సరౌండింగ్స్, మన నైబర్హుడ్ అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నాలో యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద ప్రాబ్లమ్. ఏ సోషల్ ఇష్యూ ఎక్కువగా ఉందో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ సెవరల్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్. ఒక ప్రాబ్లమ్ కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆలోచించాలి, నాట్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? కన్సిడర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఆ సోషల్ ప్రాబ్లం వల్ల మనం ఫేస్ చేసే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, తర్వాత మనకి ఎదురయ్యే సమస్యలు ఏంటి. ఇప్పుడు ఇందాక దినేష్ చెప్పినట్టు ఆల్కహాలిజం, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఎడిక్టెడ్ టు ఆల్కహాల్, ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఆల్కహాల్ కి ఎడిక్ట్ అవుతే వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ టు ఫేస్, ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫేస్ చేసే కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే సమస్యలు ఏంటి అనేది మాట్లాడాలి. ఓకేనా? పిక్ ద సొల్యూషన్ దే థింక్ వి విల్ వర్క్ ద బెస్ట్. మనం ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ ఎ సొల్యూషన్ లేకుండా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ ఎ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఒకటే వేలో కాకుండా యూ హ్యావ్ టు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటాం. ఎప్పుడు అందులోనే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా కాదు. యూ హ్యావ్ టు థింక్ డిఫరెంట్ గా, కొత్తగా ఆలోచించాలి. ఏం చేయాలి, హౌ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్. వాళ్ళని ఆ ప్రాబ్లం నుంచి వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అవుట్. అందులోంచి వాళ్ళని మనం బయటికి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు అప్లికబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్ కి ఎలా చేసుకుందాం. ఫర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు రీడ్. వాళ్ళు చదవలేరు, వాళ్ళకి చదవడం అంటే ఇష్టం లేదు. సో ఇఫ్ ద పేరెంట్స్ దే వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్, ఇది మన స్కూల్ లైఫ్ కి, మన కాలేజ్ లైఫ్ కి హౌ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్. దీన్ని ఎలా మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు? ఎలా అంటే వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్. ఫస్ట్ పాయింట్ చూసాం కదా, అసలు మీ ఫ్రెండ్ ఆ లాంగ్వేజ్ చదవకపోవడానికి ఏంటి కారణం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ ఉంది, వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? అసలు మీరు ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారు? ఇంగ్లీష్ లో ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆన్వర్డ్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, దెన్ వై? ఎందుకు అంటే దానికి ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. భయం కదా. సో మెనీ ఆఫ్ అస్ వోంట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఆఫ్ అ ఫియర్. లేకపోతే ఇఫ్ యూ స్పీక్, అదే ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్, ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ ఐ స్పోక్ ఎనీ మిస్టేక్,
వాట్ ద పీపుల్ విల్ థింక్ అబౌట్ మీ. నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినప్పుడు ఏదైనా తప్పు మాట్లాడితే వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్. వీటన్నిటి హౌ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్, దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలగాలి. మాట్లాడకపోతే ఇఫ్ యూ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ కాంట్ కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మనం ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ 20th సెంచరీలో ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ అవ్వకపోతే వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్. అర్థమవుతుందా? టుమారో యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఆల్రెడీ మంది ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి. సో వై, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, వై యూ ఆర్ అన్ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, what are the problems we will face, what are the consequences we will face if you can't speak in English. మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడకపోతే సమస్యలు అంటే పెద్ద పెద్ద సమస్యలు కాదు, ఏమొస్తాయి. వై దిస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, అసలు మీకు ఎందుకు పెట్టింది, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో నేను మాట్లాడకపోవడం ఈ భయాన్ని హౌ ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్, మేము ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి. Come up each and every one with a different types of solution. చెప్పాను కదా, each and every problem has a solution. Think differently. ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ గా ఆలోచించాలి. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ అ యూనిక్ క్వాలిటీస్. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యూనిక్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వేలో ఆలోచిస్తారు. సో టుమారో కమ్ అప్ విత్ అ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఏంటా ప్రాబ్లము? దేనికి సొల్యూషన్ తీసుకొని రావాలి మీకు రేపు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ? ఎనీవన్ ఇస్ దేర్? సోషల్ ఇష్యూ కాకుండా ఇప్పుడు రేపు దేని గురించి మాట్లాడాలని చెప్పాను నేను? కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్. కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా ఇప్పుడు లాస్ట్ లో దేని గురించి చెప్పాను? రేపు అందరు మాట్లాడాలి అన్నాను కదా. అదే ఇంగ్లీష్ లో ఎలా ఎందుకు మాట్లాడాలి అసలు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, వై ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అసలు మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు ఐ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ నో ఇంగ్లీష్ హౌ టు స్పీక్. నాకు తెలిసి యు ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే మీ అందరికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు, ఎంతో కొంత వచ్చు, అస్సలు రాదని కాదు, వచ్చు ఎంతో కొంత. బట్ వై ఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు స్పీక్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్? ఒకసారి క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్, అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని నేను ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, ఆ ప్రాబ్లం నుంచి నేను ఎలా దాటాలి. ఒకవేళ నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోతే నా లైఫ్ లో నా ఫ్యూచర్ లో వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫేస్. నేనేం ఎందుకంటే ఇన్ ద కమింగ్ అప్ టాపిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీదే ఉంటాయి మీకు. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది, ఓకేనా? సో ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి కాబట్టి, సో ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, వై ఐ ఆమ్ అన్ఏబుల్ టు స్పీక్, సో హౌ ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్. దీన్ని నేను ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ. సో యాజ్ ఎ ట్రైనర్ ఐ ఆమ్ హియర్ టు గైడ్ యూ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, దే చూస్ మీ, దే సెలెక్టెడ్ మీ ఫర్ గివ్ అ ట్రైనింగ్ ఫర్ యూ అంటే వీ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ అ స్కిల్స్ ఇన్ యూ. అర్థమవుతుందా? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ ఎ మినిమం ఎర్రర్స్. నేను అసలు తప్పులు లేకుండా పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలి కాదు, మినిమం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ దే విల్ స్పీక్, దే విల్ కమిట్ మిస్టేక్స్ అమ్మా. యాజ్ ఎ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ ఈవెన్ ఐ కెన్ కమిట్ మిస్టేక్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అప్పుడప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక విషయంలో ఏదో ఒక సందర్భాల్లో మిస్టేక్స్ అనేది కమిట్ అవుతాము, ఓకేనా? అవే పట్టుకొని అమ్మో నేను ఇలా చెప్పాను, నేను ఇలా కమిట్ అయ్యాను, నేను ఇన్ని తప్పు మాట్లాడాను అని ఇఫ్ అనుకుంటే వి కాంట్. సో దీనికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేది టుమారో ఐ వాంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ టు స్పీక్. How many of you are there in the session? I don't know. Somebody left. If you have their phone numbers, make a call to them and say how we have to. English మాట్లాడడానికి అనే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అనే భయాన్ని మనలోంచి ఎలా తీసివేయాలి, అది పోవాలి అంటే ఏం చేయాలో చెప్పండి. we will do that one. ఓకేనా? మీరు ఏం చెప్తే అది చేద్దాం. మీకు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు, మీలో ఉన్న ఆ ఫియర్ అనేది పోవాలి. యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. That is this training aim. Okay na? Is it clear? Am I Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. Okay na? All of you think about this and come up with different solutions tomorrow. ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క సొల్యూషన్ తోద్దాం. అప్పుడు మనకి ఒక ప్రాబ్లం కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఏది చేస్తే మనం దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయగలం అనేది టుమారో వి విల్ డిస్కస్. ఓకేనా? సో హియర్ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ. హూ విల్ సేవ్ యూ అంటే ఏంటి? ఎవరు కాపాడతారు? మనల్ని ఎవరు కాపాడతారు చెప్పండి. హూ విల్ సేవ్ యూ? మనల్ని ఎవరు కాపాడతారు?
అదే ఎవరు కాపాడతారు? ఆన్సర్ చెప్పు. టెల్ మీ హూ మన విల్ పేరెంట్స్ సేవ్ అస్? మన పేరెంట్స్, అండ్ పేరెంట్స్. ఇంకా స్టిల్ టీచర్స్, teachers. ఫ్రెండ్స్. Only one Muni Kumar is responding, I think so. What about the remaining? How many participants are there in the session now at present? No ma'am. ఎంతమంది Muni Kumar? How many participants are there once you check? Ma'am, 4 members ma'am. 4 participants. Now 7 ma'am. నేను సారు కాకుండా. మీరు సారు కాకుండా అయితే 5 members ma'am. నేను సార్ కూడా 5 members ఉన్నాం. So what about for the remaining 5 members? Who will save you? ఎవరు సేవ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని? ముని కుమార్ కాకుండా. దినేష్ is there in the session. అవంతి ఎవరు సేవ్ చేస్తారు? మనల్ని ఎవరు సేవ్ చేస్తారు? Somebody is saying something, but your voice is not audible, amma. Parents, madam. Parents, అవంతి వాళ్ళ పేరెంట్స్. ఇంకా still remaining 3 members more. Vinod, are you there in the session? Who will save you? Friends, madam. Avanti, parents and friends. Okay, Vinod, your voice is not audible. Who will save you? Dinesh, Seeman. Ma'am. Who will save you? Already, sorry. Activities there I displayed on the slide. Who will save you? అంటే మనల్ని ఎవరు రక్షిస్తారు అనే క్వశ్చన్ అడిగాను నేను. Mother and father and mother. Each and everyone you are saying parents will save you. అంతేనా? పేరెంట్స్ ఏ మనల్ని రక్షిస్తారు. Your answer is that. But you see, let's check whether your answer is right or not. మీరు చెప్పింది కరెక్టో కాదో చెక్ చేద్దాం. The only person that can save you is you. అంటే ఏంటి? మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి మ్యామ్. Yes, very good. మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి. Each and everyone, you are in a teenage, you are in teens, early teens. So you have to protect yourself. You have to take control over your thoughts. మీ ఆలోచనల మీద మీకు కంట్రోల్ ఉండాలి. You have to control your mind. మనల్ని మనమే కాపాడుకోగలం, మనల్ని మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలము. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఎవరో వచ్చి కాపాడతారు, నన్ను మా పేరెంట్స్ వచ్చి కాపాడతారు, మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి కాపాడతారు. నో, ద పర్సన్ హూ విల్ సేవ్, మనల్ని మనమే. వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్వ్స్. మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి. సో అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ థింక్ లైక్ దట్. అలా కాదు, ఎప్పుడు మా మమ్మీ కాపాడతారు, మా డాడీ వస్తారు, మా ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, వీళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు వస్తారు. నో, యూ మిమ్మల్ని మీరే కాపాడుకోగలగాలి. ఎలా? ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళకుండా, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఎడిక్ట్ అవ్వకుండా. యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఓవర్ యూ. మీ మీద మీకు కంట్రోల్ ఉండాలి. ఓకేనా? అప్పుడే మనల్ని మనము ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం, మనల్ని మనము సేవ్ చేసుకోగలుగుతాము. అన్ని మమ్మీ పేరెంట్స్, ఓకే, పేరెంట్స్ విల్ సేవ్ యూ, ఐ యాక్సెప్ట్. బట్ ఎప్పుడు వరకు, ఎంతవరకు? అంతవరకే. ఏ ఏజ్ వరకు ఆ ఏజ్ వరకే. నౌ యు ఆర్ ఇన్ ఏ ఏజ్ టు థింక్ ఆల్. You can understand each and every situation. You know what is right and what is wrong. ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది you know very well. Can I act according to that and protect yourself? మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? So what you said is right or wrong? All the answers. And still you are depending on your parents and friends. ఎవరో వస్తారు, ఎవరో చేస్తారు, ఎవరో నన్ను కాపాడతారు. ఇప్పుడు మనకి వాటర్ లీకేజ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మన స్ట్రీట్ లో వాటర్ లీకేజ్ అవుతుంది పైపు. ఇప్పుడు వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రావాలి, వాళ్ళే సేవ్ చేయాలి, వాళ్ళే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి అని కాకుండా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ, మనకి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నామా, ఎగ్జాంపుల్ ఆ వాటర్ పైప్ ఎలా మనము ఆ వాటర్ లీక్ అవ్వకుండా చేయొచ్చు? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ స్విచ్ ఆన్ తెలిసిన పని చేయొచ్చు మ్యామ్. అదే చెప్తున్నారు, ఎవరో రావాలి, ఎవరో వచ్చి చేయాలి, వాళ్ళే చేయాలి, ఇది వాళ్ళే.
అంతవరకు ఇది వెయిట్ చేస్తే నీళ్ళు నష్టం పోతుంది మ్యామ్. the water కదా, there is a loss of water కదా, lot of water will లాస్ be ఆఫ్ వాటర్ మ్యామ్. wasted, a lot of water will waste, చాలా వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది. సో అదే చెప్తున్నా కదా, ఎవరో వస్తారు, ఎవరో హెల్ప్ చేస్తారు, ఎవరో సేవ్ చేస్తారు కాదు. అంతవరకు మనకు తెలిసినంత వర్క్ చేయొచ్చు మ్యామ్. టు వేర్ మీరు ఎంతవరకు చేయగలిగితే అంతవరకు యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు సేవ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ప్రొటెక్ట్ ది వాటర్ మ్యామ్. యువర్ సెల్ఫ్. ఐ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్. Yes, ma'am. ఆల్రెడీ వి Ma'am. హావ్ డిస్కస్ ద ఎస్ మా. మ్యామ్ ఎస్ ఇంతకు ముందు టెల్ మీ. సారీ ఫర్ డిస్టర్బింగ్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే టెల్ మీ, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. చెప్పు. అది కాదు మ్యామ్, పక్కన కావాలని అరుస్తున్నారు మ్యామ్. ఎవరు? సీమనా? హూ ఇస్ స్పీకింగ్? సీమన్ ఇస్ స్పీకింగ్. ఎస్ మ్యామ్, నా పక్కన కావాలని అరుస్తారు మ్యామ్. అందుకే మ్యామ్. Okay. So when you are attending the class, Seema nights, చూడండి, if you are a single person from your college, you have to sit aside. నువ్వు ఒక్కడివే మీ కాలేజ్ నుంచి అటెండ్ అవుతున్నట్టే పక్కన ఉండు, సిట్ అలోన్ కదా. అలా డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను, మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనల్ని మనమే సేవ్ చేసుకోవాలి, మనల్ని మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్, యూ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్. వాళ్ళు ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే నువ్వు గైడ్ చేయాలి. ద క్లాస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, యూ డోంట్ బిహేవ్ లైక్ దట్, డోంట్ డూ లైక్ దట్, యూ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్. నువ్వు వాళ్ళని గైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో డోంట్ రిపీట్ ది సిచ్యువేషన్ అగైన్. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే మ్యామ్. సో ఆల్రెడీ ఇది మీకు ఇచ్చిన టుమారో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎ టాస్క్ కదా, వాట్ ఆర్ ద లోకల్ ఇష్యూస్ అని చెప్పాము. బట్ మన లోకల్ ఇష్యూస్ కంటే వి విల్ టేక్ ఎ ఇష్యూ నాట్ ఎ ఇష్యూ అని కాదు, కానీ ఆల్రెడీ మనం ఇంత డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, వై వి అనేబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ బై యూ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఫియర్. ఓకేనా? లోకల్ ఇష్యూస్ గురించి కాదు, కానీ నేను ఇచ్చేది ఏంటి అంటే మీకు, మనం ఎందుకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేకపోతున్నాము, రీజన్స్ చెప్పాలి, దానికి సజెషన్స్ ఏంటి, మనం ఎలా మాట్లాడగలగాలి అనేది కూడా చెప్పాలి. సో మీరు అవి చెప్పితే దెన్ వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అవర్ ట్రైనింగ్ సెషన్ అలాంగ్ విత్ దిస్ క్లాసెస్. ఓకేనా? యువర్ వర్క్ ఈస్ దిస్ వన్ ఫర్ టుమారో. సో ద పవర్ ఆఫ్ us ఏంటి, what do you understand by this slide? Can anyone in the session? Once I can repeat the question, ma'am. So what is there on the slide? What is there on the slide? Can anyone of you read? The power of us. The power of us అంటే ఏంటి? మన యొక్క పవర్ ఏమిటి? మన యొక్క పవర్ ఏంటి? ఐ విల్ సే యు వన్ స్టోరీ కదా. హూ ఇన్వెంటెడ్ ద బల్బ్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు? థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్. థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ కదా. సో డూ యూ నో ఐ థింక్ యూ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ నో ద స్టోరీ ఆఫ్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అనుకుంటా కదా. ఎస్ మ్యామ్. తెలుసా? చూడండి, ma'am. వెన్ హీఈస్ ఇన్ ఎ చైల్డ్హుడ్, స్కూల్లోంచి దే సెండ్ దెమ్ అవుట్ కదా, థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. వై దే సెండ్ దెమ్ అవుట్? ఎందుకు బయటికి పంపించారు స్కూల్ నుంచి థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ని? సో ద టీచర్స్ దే రోట్ ఎ లెటర్ రాసి దే గేవ్ దట్ లెటర్ టు ద ఎడిసన్ అండ్ దే సెడ్, టీచర్స్ ఏం చేస్తారు, ఒక లెటర్ రాసి ఎడిసన్ కి ఇచ్చి ఈ లెటర్ మీ మమ్మీకి ఇవ్వు అని చెప్తారు. ఓకేనా? వెన్ ద మదర్ ఈస్ రీడింగ్ దట్ లెటర్, మదర్ వాళ్ళ టీచర్స్ పంపించిన లెటర్ చదువుతున్నప్పుడు షీఈస్ క్రయింగ్, షీ వాజ్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ హర్ సెల్ఫ్. ఆమె కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయింది. ఎడిసన్ అడుగుతాడు, ఎందుకు అమ్మా ఏడుస్తున్నావు, ఎందుకు అంతగానే ఏడుస్తున్నావు అంటే వాళ్ళ మమ్మీ చెప్తుంది, నీకు చెప్పేంత టాలెంట్, నీకు చెప్పేంత ఇంటెలిజెన్స్ ఆ టీచర్స్ కి లేవంట, నిన్ను ఏదైనా మంచి స్కూల్లో వేయమన్నారు అనేసి వాళ్ళ మదర్ చెప్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? అలాగే ఎడిసన్ వెళ్ళి బల్బ్ ఇన్వెంట్ చేయడానికి టుక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇయర్స్, చాలా సార్లు ప్రాక్టీస్ ట్రై చేస్తాడు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాడు, ఆ బల్బ్ని ఎలా వెలిగించాలి అని. ఫైనల్లీ హీ సక్సీడెడ్ వన్ డే. ఫైనల్ గా దాన్ని అనుకున్నది సాధించగలిగాడు ఎడిసన్, బల్బ్ని ఇన్వెంట్ చేశాడు. ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత సడన్ గా ఒకసారి వాళ్ళ మదర్ ఎక్స్పైర్ అయింది. ఈ బల్బ్ ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళ టీచర్స్ రాసిన లెటర్ కనిపిస్తుంది. హీ ఓపెన్ దట్ లెటర్ ఆఫ్టర్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ని ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ లెటర్ చదువుతాడు. ఏమని ఉంటుంది ఆ లెటర్ లో తెలుసా ఎవరికైనా? కెన్ ఎనీవన్ నో వాట్ ఈస్ దేర్, వాట్ ద టీచర్స్ హావ్ రిటన్ ఇన్ దట్ లెటర్? నో మ్యామ్. ఆ లెటర్ లో ఏం రాస్తారంటే, టీచర్ మీ అబ్బాయికి మేము చదువు చెప్పలేము,
సో అతను మెంటల్లీ డిసేబిలిటీ, మెంటల్గా అతను చదవలేడు అనేసి రాసినప్పుడు ఆ లెటర్ చదవడం వల్ల వాళ్ళ మమ్మీ అప్పుడు ఏడుస్తారు. అయ్యో నా బిడ్డ నా కొడుకు గురించి ఏంటి, హౌ దే రోడ్ ఈ లెటర్ ఇలా రాశారేంటి, అయ్యో ఇప్పుడు నా కొడుకు చదవలేడు, నా కొడుకుకి ఏమీ రాదు, నా కొడుకు ఏమీ చేయలేడు అని నేను చెప్తే నా కొడుకు ఏమైపోతాడు అని ఆలోచించి అది ఏడుస్తూ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ మదర్ ఏం చెప్పారు, నీకు చెప్పే అంత జ్ఞానం టీచర్స్ కి లేదంట, వాళ్ళకి అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేదంట. సో ఇంకా మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ ఉన్నాయి మీ అబ్బాయికి చెప్పే స్కూల్స్, అందులో జాయిన్ చేయమన్నారని చెప్పారు వాళ్ళ మమ్మీ. ఆ రోజు అలా చెప్పారు కాబట్టి, వాళ్ళ మదర్ అలా చెప్పారు కాబట్టి ఎడిసన్ అని ట్రై చేశాడు. ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయినా అగైన్ హీ ట్రైడ్. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినా హీ ట్రైడ్ అండ్ ట్రైడ్ అండ్ ట్రైడ్ అంటిల్ హీ సక్సీడెడ్. ఫైనల్ గా దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ అది సక్సీడ్ అయ్యే వరకు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాడు. అర్థమైందా? అదే వాళ్ళ మదర్ ఆ రోజు అలా చెప్పకుండా నువ్వెందుకు, నీకు టీచర్స్ ఎవరు చెప్పడం రాదంట, డిస్కరేజ్ చేస్తుంటే థామస్ ని ఈ రోజు మనకి బల్బ్ ఇన్వెంట్ చేసేవారే ఎడిసన్, మనం ఇంత హాయిగా ఎలక్ట్రిసిటీని వీటిని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళమా? నో. అర్థమైంది? ఒక్కసారి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, ట్రై అండ్ ట్రై అంటిల్ యూ సక్సీడ్. ఒకసారి మిస్టేక్ మాట్లాడవచ్చు, ట్రై అగైన్, మళ్ళీ కమిట్ చేయొచ్చు మిస్టేక్స్, ట్రై అగైన్, మళ్ళీ కమిట్ చేయొచ్చు, ట్రై ట్రై ట్రై. ఎప్పటి వరకు ట్రై చేయాలి మేడం, ఎన్నిసార్లు ట్రై చేయాలి మేడం? సో డోంట్ డిస్కరేజ్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు డిస్కరేజ్ చేసుకోకూడదు, డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది మీలో రాకూడదు. డోంట్ డిసప్పాయింట్, డోంట్ డిస్కరేజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ట్రై అండ్ ట్రై అంటిల్ యూ సక్సీడ్. నువ్వు అది సక్సెస్, నువ్వు అనుకునేది సాధించే వరకు ఎన్నిసార్లు అయినా సరే యూ హ్యావ్ టు ట్రై. అండర్స్టాండ్? మీరు అనుకోవచ్చు, అయ్యో మా స్కూల్లో ఎవరు మాట్లాడలేదు ఇంగ్లీష్లో, నాకు ఎలా వస్తుంది ఇంగ్లీష్ అలా అనుకుంటే వీ కాంట్ అమ్మా. చెప్తున్నా, ఈవెన్ మీ, ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ఎ గవర్నమెంట్ స్కూల్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేను ఏదో పెద్ద గొప్పగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతానని కాదు. సో అదే చెప్తున్నా కదా, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే. మనకి మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది, నాకు నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంటే నేర్చుకుంటాము. ట్రై చేస్తూనే ఉంటే ఇది ఎలా అయినా నాకు ఈ రోజు రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సమ్ ఇచ్చారు మ్యాథమెటిక్స్ లో, ఆ సమ్ కి నేను సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి అని నువ్వు అనుకుంటే చెయ్యాలి అన్న తపన మనలో ఉండాలి, డెడికేషన్ ఉండాలి, డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. యూ హ్యావ్ ద డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్ ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ సక్సీడ్. అదే ద పవర్ ఆఫ్ అస్. మనలో మనకు తెలియని శక్తి, మన తెలియని పవర్, వీ హ్యావ్ ఇన్నేట్ పవర్, సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్నేట్ పవర్ ఇన్ అస్. మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఇన్నేట్ పవర్ చాలా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్, దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి మనము, దాన్ని బయటికి, మనలో ఉన్న పవర్ ని మనము బయటికి తీసుకురాగలగాలి. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై. సో చూడండి, హియర్ సిమ్రాన్ సింగ్, తన పేరేంటి? సిమ్రన్ సింగ్. సిమ్రాన్, షీఈస్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ అమ్మా, షీఈస్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్. చూడండి ఇప్పటికీ కూడా రాజస్థాన్ లో దే డోంట్ హ్యావ్ ఉమెన్ అంటే, ఆడవాళ్ళంటే అక్కడ ఇప్పటికీ కూడా దే హ్యావ్ ఏ, ఏమంటాము, వాళ్ళకి చిన్న చూపు ఉంటది. సో టిల్ నౌ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ టాయిలెట్స్, దే హ్యావ్ టు గో అవుట్ సైడ్ అండ్ దే డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ ద శానిటరీ ప్యాడ్స్ అనేది ఎలాగా. సో ఆమె అబ్బా అందరూ రాజస్థాన్లో ఎవరు ఇలాగే ఉన్నారు కదా, నేను కూడా ఎందుకులే, నా పని ఏదో నేనే చూసుకుంటే, అలా కాకుండా షీ మూవ్ అహెడ్, ఒక స్టెప్ ముందుకు వేసింది. షీ బ్రింగ్ అవేర్నెస్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్, హౌ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ వచ్చినప్పుడు, హౌ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాజ్ ఎ మేల్ చైల్డ్. ఓకేనా? అంటే షీ హాస్ టేకెన్ ఏ స్టెప్. అదే అంటున్నా కదా, ఎవరో వచ్చి ఎవరో చేయాలి, ఎవరో మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అని కాదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్టెప్. మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలి. మనం ఒకళ్ళ ముందుకెళ్తే మన వెనకాల దే విల్ కమ్. ఓకేనా? సో అలా చేసి షీ బ్రింగ్ అవేర్నెస్ ఇన్ సో మెనీ ఉమెన్ ఇన్ రాజస్థాన్. చాలా మందిలో తను అవేర్నెస్ అనేది తీసుకొచ్చింది. హౌ ద రిగార్డింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై ఉమెన్. ఓకేనా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్టాండ్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హ్యావ్ టు టేక్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యాజ్ ఎ సిటిజన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ప్రతి ఒక్కరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. మాలో ఇప్పుడు మీలో చేంజ్ రావడానికి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నీలో ఏం చేంజ్ రావాలి అనుకుంటున్నావు? ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? టిల్ నౌ హౌ యూ హ్యావ్, ఇంకా ముందు నీలో ఏం చేంజ్, వాట్ ద చేంజ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూ. మీలో మీరు ఏం చేంజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఆ చేంజ్ రావాలంటే, ఆ చేంజ్ మీలో రావాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఆ చేంజ్ రాకపోతే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి యూ హ్యావ్ టు రిమైండ్, ఒకసారి తెలుసుకోండి.
చేయకపోవడం వల్ల వాట్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఐ హావ్ టు ఫేస్ ఇఫ్ ఐ డిడెంట్ ఓవర్కమ్. సో ఇప్పుడు ఉంది, నన్ను నేను ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి, నాలో ఉన్న బలహీనత నుంచి నేను ఎలా బయటపడాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్టాండ్. అంటే మీరు ప్రతి ఒక్కరు ముందడుగు వెయ్యాలి. డోంట్ డిస్కరేజ్, డోంట్ డిస్కరేజ్ ఎనీవన్, డోంట్ డిస్కరేజ్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. ఒక మీ మంచి ఫ్యూచర్ కి ఒక యాడ్ కలర్స్ టు యువర్ లైఫ్. అంటే మీ లైఫ్ కి మీరే కలర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ లైఫ్ ఎంత బాగా ఉండాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ వర్క్, సారీ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. మన లైఫ్ ఎంత బాగా, ఎంత రంగురంగులుగా, ఎంత బాగా రెయిన్బో చూడండి, డిఫరెంట్ కలర్స్ లో చాలా రెయిన్బో రాగానే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ లుక్ ఎట్ ద రెయిన్బో కదా. రెయిన్బో ఇప్పటికి మనం ఎంత పెద్దవాళ్ళమైనా రెయిన్బో చూసి బా ఎంత బాగుంది, ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో మన లైఫ్ మన చేతిలో ఉంది. యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్, యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్, యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ యువర్ గోల్, యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ యువర్ ఎయిమ్. సో వాట్ షుడ్ యూ హ్యావ్ టు డూ టు రీచ్ యువర్ ఎయిమ్? మీ ఎయిమ్ రీచ్ అవ్వాలి, మీ గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? ప్రతి ఒక్క రీచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ నోట్బుక్. నా డ్రీమ్ ఏంటి? సో నా డ్రీమ్ కి అడ్డుగా ఉన్నవి ఏంటి? నేను ఆ డ్రీమ్ సాధించలేకపోవడానికి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఆ డ్రీమ్ నేను సాధించలేకపోతే నాకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? సో ఆ డ్రీమ్ ని నేను అచీవ్ చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి నేను ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ టు స్పాయిల్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఏజ్. స్పాయిల్ అంటే స్పాయిల్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఖరాబ్ అయిపోవడం అని కాదు, కానీ డిడ్ంట్ సెటిల్ ఇన్ ద గుడ్ జాబ్ అన్నట్టు. ఏదైనా ఒక మంచి ఫ్యూచర్ లో మనం ఉండలేకపోవడం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ టు యాడ్ కలర్స్ టు యువర్ ఫ్యూచర్. ఇదే ఏజ్. మీరు అటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా, చూజ్ యువర్ వే, టేక్ ఎ స్టాండ్ అండ్ గో అహెడ్. ఓకేనా? సో బీ ద చేంజ్ మేకర్స్. ఈ సొసైటీలో చేంజ్, మార్పు అనేది మీతోనే రావాలి. ఎవరో వస్తారు, ఎవరో మారుస్తారు, ఎవరో చేస్తారు అని కాదు. ఓకేనా? చేంజ్ అనేది మీలో రావాలి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ చేంజ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ మేకర్స్. చేంజ్ మేకర్స్ లా ఉండండి. ఓకేనా? ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ టు కమ్ అప్ విత్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఆల్రెడీ ఇచ్చిన వర్క్ గుర్తుంది కదా, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ అసైన్ ఫర్ యూ. టుమారో we will start a session with a new topic, and tomorrow we have to start we are going to start a new topic tomorrow. And meanwhile what you have to do is you have to say, you have to note it down in your notebook, what are the problems to speak in English. మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేకపోవడానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ప్రాబ్లమ్ మీరే ఐడెంటిఫై చేయాలి, దానికి సొల్యూషన్ మీరే ఐడెంటిఫై చేయాలి. రేపు నాకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సెషన్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్, యూ హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ వ్యూస్, యూ హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ విత్ మీ. అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? Understand, ma'am. Okay. Rajesh, at the end you have joined at the beginning of the session and at the end again you joined. Rajesh, class start అయినప్పుడు now middle లో you disconnected and again at the end of the session you have joined again. So if you have your friends in this session, just contact them and do the assign work. నేను మీకు ఇచ్చిన అసైన్ చేసిన వర్క్ అంటే నేను మీకు ఇచ్చిన వర్క్ ని కంప్లీట్ చేయండి. ఓకేనా? I hope each and everyone will come up with a different solutions for this problem. Why we are not communicating in English అనే దానికి రేపు కొత్త సొల్యూషన్స్ వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకేనా? Thank you. Then we will end this class today. Tomorrow we will start a new session with a new topic. Okay, now I request each and every student to join sharp at 2 p.m. Sharp 2 p.m. kala session join avali. Am I clear? Each and everyone. Each and everyone. Okay na? Rajesh, at least 2 hours spend cheyi.
then you continue your work. Okay, and I request each and everyone, tomorrow's session is very important session for you. I request everyone to join the session by 2 o'clock. Okay, then see you tomorrow, ma. Good evening, all. Good evening, sir. Yeah, thank you, ma'am. Yeah, students, మళ్ళీ రేపు క్లాస్ లో కలుద్దాం sharp 2 o'clock. Thank you all. I love you. Bye.